So last class আমি first chapter introductory class introductory part 2 কৰিছিলো. So আজি we will directly come to the agriculture chapter. Agriculture কিয় start কৰিছো because তোমালোকৰ GS3 syllabusত agriculture weightage to বহুত আছে. So we'll start with agriculture, then we'll go back to the other chapters. ঠিক আছে. So agriculture chapter the survey talks about different data, different trends of agriculture sector in the last financial year 2023 pra aru suggestions kisuman dise aru schemes kisuman discuss korise. So we will go through the topics one by one aru kisuman enukwa duta tinta topic ase jot slightly অলপ dictate কৰাই দিম মই দুটা এটা shortত ta mane ঠিক আছে. So ইয়াত চোৱা highlights of agriculture. Last 5 years of kotha koise. In the last 5 years, agriculture sector has grown at an average rate of 4.18% per year. So average growth rate. So if we go to this growth rate, yeah, dekhwaise 17-18 or dekhwaise up to 2022-23. Beleg crops, livestock, fishing, agriculture. A trend to dekhwaise kenake growth rate hoise. This is agriculture, fishing, blue color to 2020-21 or if you see it 2021-22, 22-23. Livestock aru fishing allied sectors aru food processing ami yate korim aje. ঠিক আছে. So yat koise in the last 5 years the agriculture sector has grown at an average rate of 4.18%. Country has a comfortable stock of food grains, around 40% of which is distributed to 2/3 of the population free of cost. National Food Security Act gompua, Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana gompua. So ever beneficiaries jetia food grains distribute kora hoy hetu accordingly yat khali koise je country has a comfortable food stock, around 40% of which is distributed to 2/3 of the population. National Food Security Act under it covers around 70% of the rural population. ঠিক আছে. India exports more than 7% of its food grains. The growth in agriculture and allied sectors has contributed positively to the growth of the Indian economy. So Indian exports, junto amar agriculture produce, we also export kiman korise 7% of the food grains export korise. The growth in agriculture has contributed positively to the growth of the Indian economy. Agriculture is one of the important sectors of the economy. So agricultural growth hua karne amar junto Indian economy junto sectoral junto agriculture junto sectoral distribution hoy beleg sectors thakibo to. So agriculture karne it has contributed positively to the growth of the Indian economy. Indian economy ami last class ot saisilo it grew real GDP grew by 8.2%. ঠিক আছে. Last class ot ami slide ot saisilo. So hey tare contribution agriculture or tare contribution ahibo. So agriculture has contributed positively to the growth of the Indian economy. Aru yate highlights of survey khonot ki kotha koise, focuses on government intervention in the crop, livestock, animal husbandry, fisheries, enhance investments ako investments ahi gol ami private investment, government investment kotha koisilu. Yat agricultural investment kotha koabo. Enhance investments and productivity il bhalo hobo lagibo. ঠিক আছে. Provide reasonable returns to the farmers through the minimum support price ma kodim. ঠিক আছে. Farmers or jeta kinibo crops heri karne consumers or karne minimum support price. Improve access to high quality inputs and enable better extension services. High quality inputs, green revolution hunisa tate ki hoisile high mane HYV seeds, high yielding variety seeds. So thik tenukwa dhorone etio ta mane amar drought tolerant seeds thakibo, tumar dhora biofortified seeds thakibo. So ebu high quality seeds hoy, climate resilient hobo kisuman. So improve access to high quality inputs and enable better extension services. Looking ahead, the survey talks about digitalization initiatives in agriculture. Agriculture jodi digitalization jodi hoy, suppose farmer ezone jetia when he knows that mane tumar rainfall kenukwa hobo ba tumar next crop cycle to kenukwa hobo, what will be the soil conditions, ebur jetia
digital initiatives যেতিয়া বেছি হ'ব agriculture, and he will get to know this frequently. He will change his course correction কৰিব পাৰিব, কি crop grow কৰিব লাগিব, soil fertility fertilizers কি add কৰিব লাগিব, he will know it, how to manage it better তাৰমানে সেইটো হ'ব. So digitalization initiatives in agriculture সেইটো আৰু through better decision making tools are expected to empower farmers বুলি কৈছে. Digitalization initiatives মই যে ক'লো এইমাত্ৰ, so that will help farmers to take better decisions. Also focuses on welfare schemes. The survey focuses on the welfare schemes like Prime Minister Garib Kalyan Yojana, very important schemes. Ever prelims directly সুধিব পাৰে. National Food Security Act, mains UPSC mains তোমাৰ direct কৰিছে, what are the salient features of National Food Security Act. India's food management program. India's food management তোমালোকে public distribution system শুনিছা, PDS, public distribution system. So পিছত চাম আমি, India's food management program includes the public distribution system. Procurement কেনেকে কৰে government, central government procure কৰি পেলাই it distributes it to the states, and states then তোমাৰ subsidized rate it will give to the consumers, beneficiaries. এইখিনি হৈ গ'ল highlights. Next, so Indian agriculture provides livelihood support to about 42.3% of its population. Livelihood support to 42% of its population, and has a share of 18% to the country's GDP. So country's GDP tomar 18.2% contribute kori ase, but support kori ase 42.3%. Livelihood support tamane it is giving employment, kind of employment to 42% of its population. Tamane ki hoise, percentage কম GDP contribution কিন্তু employment বেছি generate হৈ আছে, তাৰমানে কি হৈছে disguise unemployment. শুনিছা চাগে disguise unemployment মানে কিছুমান কাম যোনটো এটা মানুহে কৰিব পাৰে সেইটো মাল্টিপল মানুহে কৰি আছে, disguise unemployment. সেইখিনি মানুহ আমি বেলেগ সেক্টৰছত যদি engage কৰিব পাৰো it will be helpful তাৰমানে. As per provisional estimates, a economic survey মানে economic survey যেটা prepare করা হয়, they take into account various statistical data, provisional estimates. The provisional estimates, the growth rate of agriculture sector stood at 1.4%, which is below 4.7 in 2023. এইটো বছৰত ইয়াতে আগৰ slide খনত কৈছিলে that the growth rate in 5 years it is 4.18% of grow কৰি আছে, আৰু যোৱা বছৰৰ কথা কৈছে ইয়াতে last year the growth rate of in 2023-24 last financial year, the growth rate stood at 1.4%. Low hoise, which is below 4.7% in 2023. 4.7 about 1.4 hoise, mainly because of a drop in food grain production due to delayed and poor monsoons. Monsoon, amar generally ki hoy agriculture is rain dependent on rain. Amar jihetu monsoon upor depend kore, monsoon delay hoise or poor hoise because of this factor. El Nino, we will discuss it. Geography পঢ়িছা চাগে El Nino যদি ক্লাস হৈছে, ঠিক আছে. While the country is a major agriculture producer, being the second largest producer in rice, a statement to UPSC 2019 একদম simple question এটা সুধিছে, which among the following countries is the largest producer of rice, এনেকে সুধিছে একদম simple question. China, India আৰু Mexico কিবা কিবি দিছে চাৰিটা option. So এইটো probably সেইটো yearত তাৰমানে চাইনাতকে exceed কৰি গৈছিলে, এতিয়া আমাৰ second largest producer হৈ আছে ৰাইচত, সেইটো yearত particularly maybe exceed কৰিছিলে কিবা এটা percentage. Wheat, cotton among other crops, and the largest producer of milk, pulse. Milk will come to the allied sectors. Livestock or kotha ahibo, milk bostutu agriculture yate jihetu ami agriculture as a whole, agriculture allied sectors and food processing ami tinta sectors porhim. So this milk bostutu tumar allied livestock ot ahibo. Pulses, spices, aro the crop yields in the country are much lower than the other major producers. We will see the crop yields bula kyo kom hoy amar yate. Yat dise reasons keta আমি পিছত আৰু অলপ ডিটেইলছত ডিসকাস কৰিম. Reasons: fragmented land holdings. Fragmented land holdings মানে বুজি পাইছা, fragmented মানে সৰু সৰু land holdings মানে separate হৈ গৈছে, মানে আগতে suppose ডাঙৰ parcel of land আছিলে near about 15 hectares 20 hectares ডাঙৰ ডাঙৰ land আছিলে, কিন্তু এতিয়া কি হৈছে because of low profitability farmers or income কমিছে, যিহেতু কমাৰ কাৰণে কি হৈছে maybe land sell কৰিব লগা হৈছে, so হেনেকে fragment হৈ গৈছে, fragmented land holdings. Low farm investment, government or investment আছে কিন্তু private sector involvement to অলপ limited, সেইকাৰণে farm investment to কম.
lack of farm mechanization. Farm mechanization মানে new tools, objective tractors, and new sophisticated machineries. এটো inadequate. এতিয়ালৈকে মানে যদিও আছে, that is not up to the level য'ত মানে আমাৰ হ'ব লাগে তাৰমানে. Insufficient access to quality inputs. Quality inputs মানে fertilizer, seeds, insufficient access. So costly হয় বস্তুবোৰ. Costly হোৱাৰ কাৰণে কি হয়? Small farmers বা medium farmers, they are not able to buy the quality inputs. ঠিক আছে? Inadequate marketing infrastructure. এতিয়া বস্তুটো produce হ'ল, rice produce হ'ল, crops produce হ'ল, sell কৰিব লাগিব. Sell কৰিব লাগিলে কি লাগিব? Market লাগিব. Marketৰ লগত কেনেকে connect কৰিব? Marketৰ লগত connect কৰিলে আমাক infrastructure লাগিব. How will you sell? এটা গাঁৱৰ পৰা farmers আহি কেনেকে sell কৰিব? So they will require the marketing infrastructure. সেইটো inadequate হৈ আছে. সেইটোৰ আমি challenges আছে. সেইটোৰ কাৰণে কি হৈছে? Leading to post harvest losses. এতিয়া থৈ দিছে ক্ৰপটো বহুত দিন, থৈ দিয়াৰ কাৰণে কি হৈছে? সেইটো তোমাৰ rot হৈ যাব বা তোমাৰ decomposition হ'ব start কৰিব. So that is post harvest losses. Dependency on rains and short grain seasons are the few reasons for low yield. Low yield কিয় হৈছে? Rains-ৰ ওপৰত dependent. Irrigation যোনটো আমাৰ হ'ব, কিছুমান reasons-ত irrigation যোনটো আমাৰ যিমানখিনি হ'ব লাগিছিল maybe সিমানখিনিলৈকে আমাৰ হোৱা নাই. We are still dependent on rain. ঠিক আছে? আৰু লগতে যিহেতু El Nino ৰ কাৰণে ইয়াত লিখিছে, El Nino ৰ কাৰণে মনচুন দিলে হৈছে, so it is getting it is impacting the harvest. Short growing seasons. Short growing seasons মানে growing season টো কম, যেনেকে তোমালোকে শুনিছা ঝুম কাল্টিভেশ্যন. ঝুম কাল্টিভেশ্যনত কি কৰে? তোমাৰ গ্ৰ'য়িং ছিজনটো খুব কম হয়, 2-3 বছৰ, তাৰপিছত আকৌ নতুনকে গ্ৰ' কৰে. তো এইটো কাৰণে কি হয়? ফাৰ্টিলিটি লছ হয়. ফাৰ্টিলিটি লছ হোৱাৰ কাৰণে ল' ইল্ড, সেই চইলখিনিত বেলেগ আৰু সেয়া কৰিব নোৱাৰে. তো সেইবিলাকৰ ৰিজনছ হয় ল' ইল্ডৰ কাৰণে. উইল চি ইট. কিছুমান বস্তু মই ডিক্টেটো কৰাই দিম. এতিয়া ইয়াত যি কৈছে, ফাৰ্ষ্টতে আমিতো গ্ৰ'থ ট্ৰেজেক্টৰীটো চালো. হোৱাট ইজ দিছ গ্ৰ'থ ট্ৰেজেক্টৰী? আমি চালো তাত যিটো লিখিছে 4.18% in last 5 years আৰু লাষ্ট ইয়াৰ 1.4% বুলি কৈছে. চ' ইয়াত ধুনীয়াকে দেখুৱাইছে ট্ৰেণ্ডটো কেনেকুৱা হৈছে. স্লাইটলি তোমাৰ ইনক্ৰিজ হোৱা অলপমান স্লাইটলি হৈছে 2021-22. দিছ ৱাজ আ কোভিড ইয়েৰো হৈছিলে এইখিনি সময়ত, কোভিডৰ টাইমত, বাট ষ্টিল ষ্টেগনেণ্টে আছে, ইমান বেছি হেৰি হোৱা নাই, এনহান্স হোৱা নাই. চ' এল নিনো জিঅ'গ্ৰাফিত তোমালোকে পঢ়িবা, বাট ষ্টিল মই কৈ দিওঁ এল নিনো কি হয়. এল নিনোৰ কাৰণে মনচুন কেনেকে দিলে হয়, এইটো চোৱা, ইফালে ইণ্ডিয়া আছে, এইটো তোমাৰ চাউথ আমেৰিকা. জেনেৰেলি নৰ্মেল ইয়েৰত কি হয়? নৰ্মেল ইয়েৰত দ্য ৱাৰ্ম ৱাটাৰ্ছ যোনখিনি চোৱা, যেতিয়া এইটো তোমাৰ অলমষ্ট ট্ৰপিকেল ৰিজনতে পৰে, ইকুৱেটাৰ যাব এইফালে, এইটো ট্ৰপিকেল, ইকুৱেটাৰ ইফালে পাছ কৰে. চ' এইখিনিত ৱাৰ্ম হ'ব, চি চাৰ্ফেচ টেম্পাৰেচাৰ ৱাৰ্ম হ'ব. ঠিক আছে? ৱাৰ্ম হ'লে কি হয়? জেনেৰেলি ট্ৰেড উইণ্ডছ বিলাকে কি হয়? ইয়াক পুsh কৰি পেলাই ইয়াত ৱাৰ্ম ৱাটাৰ্ছবোৰ জমা হয় অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এইখিনি জাগাত. ঠিক আছে? এইটো নৰ্মেল ইয়াৰ. তো এইটো এতিয়া এইফালে যেতিয়া জমা হ'ব, তেতিয়াহ'লে দিজ এৰিয়াজ টুৱাৰ্ডছ দ্য ৱেষ্ট, এইটো ইষ্ট, এইটো টুৱাৰ্ডছ দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্টত ভাল বৰষুণ হয়. এণ্ড দিছ হাজ এন ইম্পেক্ট অন দ্য ইণ্ডিয়ান মনচুন অলছ'. ঠিক আছে? তোমালোকে চাগে জিঅ'গ্ৰাফিত কনভেকশ্যনেল ৰেইনফল, অৰ'গ্ৰাফিক ৰেইনফল এইবিলাক পঢ়িবা, তেতিয়া তোমালোকে সেই কেনেকে তোমাৰ ক্লাউড ফৰ্মেশ্যন হ'ব সেইবিলাক বস্তু তোমালোকক দেখুৱাই দিব তাতে. ঠিক আছে? এইটো জাষ্ট জানি লোৱা যে ৱাৰ্ম ৱাটাৰ্ছ ইয়াত যেতিয়া জমা হয়, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? ৱাৰ্ম ৱাটাৰ ইয়াত জমা হ'লে কি? ইয়াত তোমাৰ ক্লাউড ফৰ্মেশ্যন হ'ব, ক্লাউড ফৰ্মেশ্যন হ'লে ৰেইন হ'ব. তো ইণ্ডিয়াৰ কাৰণেও ভাল ইয়াত ৰেইন. এল নিনোৰ সময়ত কি হয়? এই ট্ৰেড উইণ্ড যোনবিলাক হয়, ট্ৰেড উইণ্ডছ বিলাক উইক হৈ যায়. উইক ৱাৰ্ম ৱাটাৰ টেন টু মুভ ইষ্টৱাৰ্ড. তাৰমানে ইফালৰ পৰা যোনটো উইণ্ড হয়, সেইটোত উইক হৈ যোৱাৰ কাৰণে কি হয়? সেইফালৰ পৰা তোমাৰ ৱাৰ্ম ৱাটাৰ্ছবোৰ ইয়াতে জমা হৈ যায় চাউথ আমেৰিকাৰ, আৰু এইখিনিত তেতিয়া ৰেইনফল বেছি হয়, এইফালে ড্ৰাউট কণ্ডিশ্যনছ হৈ যায়, তেতিয়া আমাৰ ৰেইনফলটো ইম্পেক্ট কৰে. ঠিক আছে? দিছ ইজ এল নিনো. তো ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়াত যিহেতু ৰেইনফল কমি গৈছে, সেইকাৰণে এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত ইম্পেক্ট কৰিছে. ইয়াত কৈছে mainly because a drop of food grain due to delayed and poor monsoons caused by El Nino. NCERT class 12-ৰ তোমাৰ ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফি যোনখন আছে, ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফি মনচুন চেপ্টাৰটো যদি তোমালোকে চোৱা, তাত ইউ উইল ফাইণ্ড এল নিনো এণ্ড লা নিনা এটা বক্সৰ ভিতৰত দেখুওৱা আছে. তোমালোকে জাষ্ট এবাৰ চাই ল'বা তাতে ফেন'মেনাটো. এনে বেচিকেলি মানে বস্তুটো বুজি পাইছাতো. চ' এইটো হ'ল. এতিয়া আমাৰ নেক্সট আমি আহিম, গ্ৰ'থ ট্ৰেজেক্টৰী চালো, এল নিনো চালো, এতিয়া পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চিষ্টেম কি হয় আমি চাম. হোৱাট ইজ দ্য, ইয়াত শ্লাইডত মই যেনেকে দিছো ন, তোমালোকৰ চিলেবাছ GS3 যোনখন চিলেবাছ মেইনছৰ, তাত বস্তুবোৰ চিমিলাৰ ৱেত তাৰমানে তেনেকে লিখা আছে.
বস্তুবোৰ আৰু ইকনমিক সাৰ্ভে যেনেকে বস্তুবোৰ প্ৰেজেন্ট কৰা আছে সিলেবাসৰ লগত অলমোস্ট এলাইন তাৰমানে ইউ কেন জাস্ট তোমালোকে যোনবিলাক টপিক মই ইয়াতে হেডিং বনাই দিছো সেইটো সেই হেডিংটো তোমালোকে ইয়াত থাকাখিনিতো পঢ়িলাই লগতে তোমালোকে যেতিয়া এজ এণ্ড ৱেন তোমালোকে বস্তুবোৰ পঢ়ি যাবা ইউ কেন জাষ্ট সেইবিলাক এনৰিচ কৰি যাব পাৰা নিউজ পেপাৰৰ পৰা হেয়াৰ পৰা টপিক ৰিমেইনছ দ্য সেম তাৰমানে কিন্তু তোমালোকৰ নতুন ডেটা আহিব বা নতুন কিবা ধৰা সাজেশনছ আহিব সেইবোৰ আহি থাকিব so PDS public distribution system what is public distribution system is an Indian food security system for distribution of food grains at affordable prices and management of management in emergency situations হ'ব লাগিছিল অফ হৈছে বাৰু ঠিক আছে helps in bringing socio-economic justice by helping alleviate hunger malnutrition anemia among the poor BPL citizens women and children ঠিক আছে এতিয়া তোমাৰ কি হয় farm produce suppose rice cereals এইবোৰ produce কৰিছে farmers and producers সেইটো কি কৰিব MSP জানা মই ডিক্টেট কৰাই দিম বাৰু minimum support price government যোনটো farmers pay কৰিব there will be a তোমাৰ এটা determined MSP থাকিব depending on variety of factors MSP rate এটা define হ'ব যে per quintal আমি কিমান pay কৰিম farmers so FCI কি কৰিব FCI on behalf of the central government they will buy the stock from the farmers MSP provide কৰিব MSP তোমাৰ যোনটো price farmers দিলে FCI সেই বস্তুটো ইয়াত তোমাৰ কিনি ললে কি কৰিব এতিয়া distribute কৰিব statesলৈ যেতিয়া distribute কৰিব states কি pay কৰিব central issue price pay কৰিব central issue price is a lower price তাৰমানে central issue price states central issue price pay কৰি FCI states দি দিলে states তাৰপিছত fair shop price থাকিব যোনবিলাক তোমাৰ ধৰা যেনেকে ৰেশন কাৰ্ড থাকে মানুহৰ ৰেশন কাৰ্ড লৈ পেলাই যেতিয়া fair price shops বিলাকত যাব এই CIP ৰেটত তাৰমানে কিনিব পাৰিব যেনেকে 1 টকা 2 টকা 3 টকা rupees 1 2 and 3 food grains কাৰণে national food security actor under দিয়া আছে BPL citizens কাৰণে per kg rupees 1 2 and 3 per kg for rice wheat and etc হেনেকে কিবা rates কিছুমান কম rate তাৰমানে ultimately this is a very here so এইটো states distribute কৰিলে CIP central issue price তোমাৰ states আকৌ fair shop prices দিলে এই যে গোটেই সিস্টেমটো হল সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টৰ নিজৰ হেৰিৰ পৰা ফাণ্ডৰ পৰা পইচা গৈ আছে বিকজ MSP দিছে MSP কিনিলে ফাৰ্মাৰ্ছৰ পৰা আকৌ সেন্ট্ৰেল ইস্যু প্ৰাইচ লোৱাৰ প্ৰাইচত আকৌ ষ্টেটছক দি আছে ঠিক আছে কিবা এটা পাৰ্চেন্টেজ সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টে পে কৰি আছে তো সেই যোনখিনি এই গোটেই সিস্টেমটোত যিমানখিনি তাৰমানে ইকনমিক কষ্ট বেয়াৰ কৰি আছে সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টে দ্যাট ইজ দ্য ফুড সাবসিডি আমি যে ফুড সাবসিডি পঢ়ি থাকো ফুড সাবসিডিটো কি হয় একচুয়ালি আমি মই ডেফিনেশনটো লিখাই দিম লিখি লোৱা একবাৰ food subsidy the difference between per quintal economic cost per quintal economic cost and per quintal central issue price per quintal central issue price is the food subsidy এই ইয়াতে যে মই কলো FCI সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টৰ বিহাফত MSP পে কৰিলে MSP কি এতিয়া MSP পে কৰাৰ পিছত এইবোৰ যে বাফাৰ ষ্টক মেইনটেইন হৈ আছে গোডাউনছ বোৰত এইবোৰ ডিস্ট্ৰিবিউটটো কৰিব লাগিব ট্ৰান্সপোৰ্টেশন কষ্ট আছে ঠিক আছে বাকি বেলেগ ধৰা ষ্টৰেজৰ কষ্ট আছে ওয়্যাৰহাউসিংৰ কষ্ট সেই গোটেইবোৰ ইনক্লুড যেতিয়া হ'ব সেইবোৰ কোনে বেয়াৰ কৰি আছে সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টে বেয়াৰ কৰি আছে সেই কাৰণে কৈছে per quintal economic cost encompasses all these factors MSP transportation তাৰপিছত তোমাৰ storage warehousing সেইবিলাক economic cost সেইবোৰ গোটেইবোৰ encompass হোৱাৰ পাছত central issue priceত statesক দি আছে আৰু তাৰমানে beneficiaries বিলাকক দি আছে central issue priceত so সেই যে differenceটো আহিব গোটেই economic costটো minus that central issue price যোনখিনি হ'ব so that is equal to the food subsidy definition to clear হৈছে চাগে probably
তাৰমানে এইখিনি যদি কৰোতে তোমাৰ 100 rupees গৈছে, ট্ৰান্সপোৰ্টেশন এক্সেট্ৰা এক্সেট্ৰা 100 rupees গৈছে, লগতে চেন্ট্ৰেল ইস্যু প্ৰাইচ যদি 80 rupees দি আছে, তেতিয়াহ'লে সেই 20 rupees ডিফাৰেন্স আহি আছে, that is তাৰমানে 100 টকা খৰচ কৰি 80 টকাহে ঘূৰাই পাই আছে, 20 টকা গৈ আছে পকেটৰ পৰা, that is the food subsidy, ঠিক আছে। এইবোৰ ফিগাৰ তোমালোকে ইউজ কৰিব পাৰা, মেইনছত পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউচন চিষ্টেম বুলি টপিকটো লিখা আছে GS3-ত, চ' কুৱেশ্যন যেতিয়া আহিব তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এক্সপ্লেইন যেতিয়া কৰিবা, যে যদি এনেকুৱা টাইপৰ চিম্পল কুৱেশ্যন সোধে যে হোৱাট ইজ পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউচন চিষ্টেম, ইউ কেন অলৱেজ ৰাইট দিজ এণ্ড ইট ডায়েগ্ৰাম ইউজ কৰিব পাৰিবা, ডায়েগ্ৰাম ইউজ কৰি তোমালোকে ডেফিনেশ্যন চেফিনেশ্যন যেনেকে লিখা লিখিবা, ডায়েগ্ৰাম ইউজ কৰিলে মানে বস্তুটো কি হয়, ক্লিয়াৰ হৈ যায়। Food management, social net for food security, that is the same thing. বস্তুটো main objective কি হয় food managementor, procurement of food grains from the farmers, MSP procure কৰিব at remunerative prices, the distribution of food grains to the consumers, particularly to the vulnerable sections of the society at affordable prices. কোনটো প্ৰাইচত দি আছে ইয়াতে, CIP, central issue price, central issue priceত beneficiaries দি আছে, stateseও central issue priceত কিনিছে, ষ্টেটছে তাৰপিছত কি কৰিছে, চেন্ট্ৰেল ইস্যু প্ৰাইচেছত তোমাক কনজিউমাৰ্ছ বা বেনিফিচিয়াৰিজ দি আছে তাৰমানে। এণ্ড দ্য মেইনটেনেন্স অফ ফুড বাফাৰ ষ্টক ফৰ ফুড চিকিউৰিটি, মই যে ক'লো FCI গোডাউনছ বিলাকত ৰাখিব লাগিব, চ' সেই মেইনটেনেন্সটো তাতেওতো খৰচা আছে, ৱেৰ হাউচিঙৰ খৰচা আছে, তোমাৰ ষ্ট'ৰেজৰ সেয়া আছে, ত' সেইটো অবজেক্টিভ হয়। আৰু প্ৰাইচ ষ্টেবিলিটি মেইনটেইন, চাপ'জ কোনোবা এটা বছৰত হেৰি হ'ল তোমাৰ প্ৰডাকশ্যন কম হ'ল, ৰাইচৰ প্ৰডাকশ্যন কম হ'ল বা হুইটৰ প্ৰডাকশ্যন কম হ'ল, তেতিয়াহ'লে ষ্ট'ৰ যোনবিলাক কৰি ৰাখিছে কি কৰিব, সেইবোৰ ষ্টক ইউটিলাইজ কৰিব, মানে যেতিয়া প্ৰডাকশ্যন কম হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, মানে মাৰ্কেটত তাৰমানে কোৱান্টিটি কমি আছে, চ' ইনফ্লেশ্যন হোৱাৰ চান্সেছ বেছি, মানুহে বেছি পইচা দি কিনিব লাগিব, চ' সেইটো কাউণ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব, সেই ষ্ট'ৰেজৰ পৰা উলিয়াই পেলাই তোমাৰ মাৰ্কেটত আকৌ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব, দেট উইল এনচিয়ৰ প্ৰাইচ ষ্টেবিলিটি, যোনটো প্ৰাইচেছত কিনি আছিলে সেইটো প্ৰাইচেছতে আকৌ পোৱা ধৰিব। ষ্ট'ৰেজত মানে অকল যে বেনিফিচিয়াৰিজ বা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ গৰীব কল্যাণ যোজনা বা নেশ্যনেল ফুড চিকিউৰিটি এক্টৰ আণ্ডাৰত যিখিনি আছে সেইখিনি বেনিফিচিয়াৰিজৰ কাৰণেই যে ৰাখিব এইটো নহয়, এডেড তোমাৰ ষ্ট'ৰেজো থাকিব, দে উইল বি এক্সেছ আমাৰ ষ্ট'ৰেজ থাকে তাৰমানে, ঠিক আছে। The instruments used are procurement and MSP from farmers and central issue price for consumers. The nodal agency is FCI, আমি চালো এই ফুড সাবসিডি বিল, এইটো চোৱা ফুড সাবসিডি ৰিলিজ, কিমান ক্ৰ'ৰ ফুড সাবসিডি আমাৰ বছৰত গৈ আছে চোৱা, হায়েষ্ট 2020-21 ডিউৰিং কোভিড বহুত গুচি গৈছিলে, 60,000 ওচৰা ওচৰি গৈছিল, 60,000 crore, ঠিক আছে, ক্ৰমান্বয়ে কমাই আহিছে এতিয়া, ঠিক আছে, ফুড সাবসিডি। এতিয়া ডেফিনেশ্যন কেইটামান দিব পৰা, MSP লিখা ডেফিনেশ্যন, মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস, it is a price support mechanism, MSP is a price support mechanism, that acts as a safety net for farmers, through guaranteed prices, and assured markets for their products, কিমানটা ক্ৰপৰ কাৰণে দিয়ে MSP জানা? How many crops ইণ্ডিয়াত? 22টা ক্ৰপছৰ কাৰণে MSP দিয়ে। আৰু ফেক্টৰ্স কি ওপৰত ডিপেন্ড কৰে, MSP যে ফিক্স কৰে যে কিমান ৰেটত আমি ফাৰ্মাৰ্সক কিমান ৰেট দিম, তাৰমানে what are the factors, মানে যে MSP কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে সেইকেইটা লিখি লোৱা, factors to fix MSP, number 1, cost of production, number 2, demand and supply conditions of the commodity,
Demand and supply conditions of the commodity. Demand and supply conditions of the commodity. Number, domestic and international price trends. Domestic and international price trends. Domestic and international price trends. Number 4, intercrop price parity. Intercrop price parity. Intercrop price parity. Number 5, terms of trade. Terms of trade between. Terms of trade between agricultural and non-agricultural sectors. Terms of trade between agricultural and non-agricultural sectors. And number 6, implications of MSP on consumers of that product. Implications of MSP on consumers of that product. হৈছে? এতিয়া MSP যে ফিক্স কৰে সেই ৰেটটো কোনে ফিক্স কৰে? কমিশন ফৰ এগ্ৰিকালচাৰেল কষ্ট এণ্ড প্ৰাইচেছ, CACP। ঠিক আছে, এই তিনটা বস্তু আছে। কোনটো ৰেট MSP আমাৰ দি আছে, ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে ফাৰ্মাৰ্ছক কি ৰেটত দি আছে তাৰমানে, সেইটো কিহৰ ওপৰত আমিতো ফেক্টৰ্ছ বিলাক লিখিলো, বাট হাউ ইজ ইট ক্যালকুলেটেড তাৰমানে। ঠিক আছে, তিনটা বস্তু আছে, A2 প্লাছ FL C2। এইটো টাৰ্মিনোলজি বুলি ভাবা। A2 FL মানে ফ্যামিলি লেবাৰ, C2 মানে কম্প্ৰিহেনসিভ কষ্ট। ঠিক আছে, টাৰ্মিনোলজি। আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে A2 প্লাছ FL যোনটো আছে, A2 প্লাছ FL প্লাছ 50% অফ দিছ, এইটো লাইনটো লিখিলো এবাৰ। Indian government is paying MSP as, Indian government is paying MSP as, paying MSP, sorry, at MSP at 1.5 times of A2 plus FL. A2 plus FL এইটো পে কৰিব, প্লাছ তোমাৰ 50% of A2 plus FL। এইটো তাৰমানে এইটো যদি আমি সিম্পল ৱেট লিখো কিমান হ'ব? 1.5 টাইমছ হ'ব। 1.5 টাইমছ হৈ গ'ল 50%, 1.5 টাইমছ অফ A2 plus FL। আমি এইটো ডিসকাস কৰিম A2 plus FL কি হয়। A2 কি থাকে? So when a farmer grows a crop, he incurs costs, some of it explicit and some implicit or unpaid. The CACP considers the following costs. কি cost? A2 কি থাকিব? It covers all the cash in kind expenses incurred by farmers on or seeds, fertilizers, chemicals, hired labor, fuel, irrigation, etc. তাৰমানে farmer এটা, suppose big farmer এটা seeds কিনিব, fertilizers কিনিব, chemicals কিনিব, labor hire কৰিব, diesel কিনিব তোমাৰ হেৰিৰ কাৰণে, ট্ৰেক্টৰছৰ কাৰণে, etc. ইৰিগেশ্যনৰ কাৰণে, তোমাৰ ইৰিগেশ্যন ফেচিলিটিজৰ কাৰণে কষ্ট বেয়াৰ কৰিব। সো এইটোত এইবোৰ বস্তু ইনক্লুড থাকে তাৰমানে ফাৰ্মাৰে যিমান। এটা A2 প্লাছ FL মানে কি? এটা ফাৰ্মাৰ এজনৰ ফ্যামিলি মেম্বাৰ যোনখিনি আছে, ফ্যামিলি মেম্বাৰ্স খিনিও কাম কৰে।
সো জেনাৰেলি কি হয় এইখিনি কষ্টৰ লগত যোনখিনি ইম্পিউটেড ফ্যামিলি অফ দ্য আনপেইড লেবাৰ তাৰমানে যোনখিনি ফ্যামিলি মেম্বাৰ্ছৰ কাম কৰি আছে ফ্যামিলি মেম্বাৰ্ছ খিনিৰ যদি তোমাৰ ধৰা মানে এজ আ ৱৰ্কাৰ কাম কৰি আছে তো সিহঁতৰ কন্ট্ৰিবিউশনটো তোমাৰ ক্যালকুলেট কৰি আছে ইম্পিউটেড ফ্যামিলি লেবাৰ তাৰমানে এণ্ড ইম্পিউটেড ইয়াত এইটো যদি আমি ধৰো ইয়াত অকল হায়াৰ্ড লেবাৰ বুলি কৈছে ঠিক আছে ফ্যামিলিৰ কোনো ৰোল নাই ফাৰ্মাৰ এটাৰ ফ্যামিলিটো 10টা মানুহ থাকিব পাৰে 5টা মানুহ থাকিব পাৰে সো দে উইল অলসো বি ৱৰ্কিং সেই যে কাম কৰা মানুহখিনি ফ্যামিলিৰ মানুহখিনি সেইখিনিৰ লেবাৰ যোনটো কষ্ট হ'ব তাৰমানে যদি সিহঁত লেবাৰ হল হয় সিহঁতকতো পে কৰিব লাগিলে হয় বাট বিকজ দে আৰ ফ্যামিলি মেম্বাৰ্ছ সিহঁতক পে কৰা নাই সেই বস্তুটো ইম্পিউটেড ভ্যালু অফ দ্য আনপেইড ফ্যামিলি লেবাৰটো ইয়াতে এইটোৰ লগত এড কৰি দিছে ঠিক আছে A2 প্লাছ FL জেনাৰেলি আমাৰ ইণ্ডিয়াই কি কৰিছে A2 প্লাছ FL প্লাছ 50% অফ A2 প্লাছ FL আমাক ফাৰ্মাৰ্ছক MSP দি আছে তাৰমানে স্বামীনাথন কমিশন বুলি এটা কমিটি আছিলে MS স্বামীনাথন শুনিছা চাগে ৰিসেন্টলি ভাৰত ৰত্ন পাইছিলে আৰু তোমাৰ হেৰি হি ওয়াজ আ এগ্ৰিকালচারাল সাইন্টিস্টও হয় প্লাস বহুত কন্ট্রিবিউশনস আছে কিবা কিবি ঠিক আছে তো তেওঁৰ কমিশন MS স্বামীনাথন কমিশনে গভর্নমেন্টক রেকমেন্ড কৰিছিলে যে C2 দিবৰ কাৰণে C2 কি হয় এইটোতো থাকিব A2 প্লাস FL along with the revenues foregone on own land and fixed capital assets own land নিজৰ ল্যান্ডত কৰি আছে ফাৰ্মাৰ্ছৰ সেই ল্যান্ডটো যদি বেলেগৰ পৰা যদি হায়াৰ কৰি বা কন্ট্ৰাক্টত ললে হয় কিছুমান কষ্ট বেয়াৰ কৰিব লাগিলে হয় সেই কষ্টটো এতিয়া বেয়াৰ কৰিব লগা হোৱা নাই যিহেতু সেই কষ্ট আমাৰ কনসিডাৰ কৰা নাই এতিয়া C2ত কি হয় সেই own land revenues foregone on own land সেইখিনিও ইনক্লুড কৰিব লগতে ফিক্সড ক্যাপিটেল এসেটস সাপোজ ট্ৰেক্টৰ কিনিছে লোনত ঠিক আছে লোন লৈ পেলাই ট্ৰেক্টৰ কিনিছে ফাৰ্মাৰে লোনৰ যোনটো ইন্টাৰেষ্ট পে কৰি আছে বেংকক সেই বস্তুবিলাক যেতিয়া কনসিডাৰ কৰিব ফিক্সড ক্যাপিটেল এসেটস যোনখিনি কিনিছে তাৰে যোনখিনি ইন্টাৰেষ্ট বেয়াৰ কৰি আছে তোমাৰ ট্ৰেক্টৰছ কিনিছে বা জেনাৰেটৰছ কিনিছে সেইবিলাক যদি লোনত লৈছে লোনত সেইবিলাকৰ ইন্টাৰেষ্ট পে কৰি আছে তো C2ত কি হয় A2 প্লাস FL টো থাকিব লগতে ৰেভিনিউজ ফৰেগন অন ওন ল্যান্ড নিজৰ মাটিখিনিৰো ৰেন্ট সেইখিনি ইনক্লুড কৰি ল'ব লাগিব আৰু ফিক্সড ক্যাপিটেল এসেটছৰ ইন্টাৰেষ্ট খিনি সো এইটোত মানে কম্প্ৰিহেনসিভ হৈ যায় বস্তুটো বাট এইটো এতিয়ালৈকে আমাৰ গভৰ্নমেন্টে এতিয়ালৈকে এইটো কনসিডাৰ যদিও ৰেকমেন্ড কৰিছে এইটো দিয়া নাই আমাক এইটোহে দি আছে MSP ঠিক আছে বুজি পালা এইটো কনসেপ্টটো সো MSP ৰেট বিলাক ইয়াত দেখুৱাইছে হুইটৰ কাৰণে চোৱা পাৰ কুইন্টাল এইটো তোমাৰ 2023-24 তিনটা বছৰ দেখাইছে 21-22 22-23 23-24 হুইটৰ কাৰণে চোৱা কিমান আছিলে নিয়াৰ এবাউট 2000 সামথিং পাৰ কুইন্টাল গ্ৰাম মাসুৰ পেডি হেনেকে সবৰে আছে কটনৰ সবতকে বেছি আছে চোৱা এৰাউণ্ড 12,000 ওচৰা-ওচৰি পাইছে ঠিক আছে 22টা ক্ৰপছৰ কাৰণে দিয়ে তো কেইটামান ক্ৰপছ দেখুৱাইছে ইয়াতে কিমান কিমান ৰেটত কুইন্টাল কিমান কিমান ৰেটত কিনি আছে ঠিক আছে MSP হৈ গ'ল আমি আছিলো ফুড ডিস্ট্ৰিবিউশনৰ ৰেফাৰেন্সত আমি MSP টো চালো ঠিক আছে central issue price মানে বুজি পাইছা it is the price at which the তোমাৰ হেৰি তোমাৰ state governments the central government is giving the food grains to the states or the states to the fair shop prices যোনটো দি আছে যোনটো ডায়াগ্ৰামত কোৱা আছে central issue states central issue price pay কৰিছে কিনিবৰ কাৰণে আৰু লগতে central issue prices fair price shops কো দি আছে that is the CIP central issue price এইটো কষ্টটো বহুত কম হয় তাৰমানে ঠিক আছে কোৱেশ্চন এনেকুৱা কেতিয়াবা সুধিছেও যে what do you mean by MSP how will MSP rescue farmers from low income trap এনেকুৱা মেইনছত সুধিছে সো আমাৰ ডিস্ট্ৰিবিউশন সিস্টেম হৈ গ'ল এতিয়া আমি অলপ আগতে ডিসকাস কৰিলো যে প্ৰডাক্টিভিটি এল নিনোৰ কাৰণে বা তোমাৰ সয়েল ইনফাৰ্টিলিটিৰ কাৰণে প্ৰডাক্টিভিটি আমাৰ কমিছে বুলি ইল কম বুলি কৈছিলে আগৰ স্লাইডখনত কৈছিলে লো ইল্ড এগ্ৰিকালচাৰ few reasons for low yield ঠিক আছে if sorry fragmented land holdings এইবোৰ বস্তু অকমান অলপ ডেটা মই আছে মই লিখাই দিম বাৰু land holdings to কেনেকুৱা হয় ইণ্ডিয়াত মানে কি হৈছে এটা initiatives taken by the government to improve productivity in agriculture productivity বঢ়াবৰ কাৰণে কি কৰিছে তাৰমানে
এটা 2016 এটা ডাবলিং ফাৰ্মাৰ্ছ ইনকাম ৰিপৰ্ট এটা আহিছিলে আমাৰ অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে খুব 2014 পিছত মানে যেতিয়া পলিচিজ বোৰৰ যেতিয়া হেৰি কৰিছিলে এগ্ৰিকালচাৰ তেতিয়া খুব এটা কথা খুব কৈছিলে যে ডাবলিং ফাৰ্মাৰ্ছ ইনকাম ডাবলিং ফাৰ্মাৰ্ছ ইনকাম এটা কমিটি এটাও আছিলে ডাবলিং ফাৰ্মাৰ্ছ ইনকাম কমিটি এটা আছিলে তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট দিছিলে তেওঁলোকে কি কৈছে এগ্ৰিকালচাৰ যদি তোমালোকে প্ৰডাক্টিভিটি বঢ়াব লাগে বা ইনকাম বঢ়াব লাগে ফাৰ্মাৰ্ছৰ তেতিয়াহ'লে ইট আইডেন্টিফাইড ষ্ট্ৰেটেজিজ টু ইনক্ৰিজ crop only নহয় livestock productivity enhancing cropping intensity diversify to high value agriculture and provide remunerative prices on farmers produce ঠিক আছে মানে livestock dairying তাৰপিছত তোমাৰ আৰু high value agriculture এইবিলাকত মানে ডাইভাৰ্সিফাই কৰিব দিছে নট অনলি হুইট ৰাইচ এইখিনিতে অকল ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিব মানা কৰিছিলে ঠিক আছে তো decision initiatives কি লৈছে decision in 2018-19 to fix the MSP লিখাই দিছো at 1.5 times the all India weighted average cost of production was a step towards providing assured remunerative prices যোনটো আমাৰ এতিয়া currently দি আছে A2 plus FL ঠিক আছে income support through Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi it's a kind of এটো কি হয় direct subsidies পইচা দি আছে 6,000 per year ঠিক আছে ডাইৰেক্ট সাবসিডিজ তোমালোকে চাব লাগিব সাবসিডিজ ডাইৰেক্ট সাবসিডিজ এণ্ড ইনডাইৰেক্ট সাবসিডিজ ঠিক আছে সো প্ৰধান PM কিষাণ ইজ আ ডাইৰেক্ট সাবসিডি প্ৰগ্ৰাম য'ত ডাইৰেক্ট ফাইনেন্সিয়েল বেনিফিট দি আছে 6,000 per year ঠিক আছে সাস্টেইনেবল প্ৰডাকশ্যন মেথডছ খুব এমফেচিছ কৰি আছে মাইক্ৰ ইৰিগেশ্যন স্কিম মাইক্ৰ ইৰিগেশ্যনৰ ওপৰত পাৰ ড্ৰপ মোৰ ক্ৰপ ড্ৰিপ ইৰিগেশ্যন স্প্ৰিংকলাৰ ইৰিগেশ্যন এইবিলাক মাইক্ৰ ইৰিগেশ্যন হয় মাইক্ৰ ইৰিগেশ্যন কি হয় ৱাটাৰ এফিচিয়েঞ্চি বাঢ়ে crop productivity enhance হোৱা বুলি দেখা গৈছে studies as shown by studies তাৰমানে because root zone বিলাকত পানীটো গুচি যায় তো ইৰিগেশ্যন এতিয়া আমাৰ জেনাৰেলি কি হয় ৰিভাৰ ইৰিগেশ্যন বা ফ্লাড ইৰিগেশ্যনত কি হয় আমাৰ গোটেই ফিল্ডখন ইৰিগেট কৰি দিয়ে মাইক্ৰ ইৰিগেশ্যনত কি হয় সৰু সৰু তোমাৰ টিউবছ থাকে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড তো তাতে সেই ৰুট জোনটোত মানে ক্ৰপছ বিলাকক ইৰিগেট কৰা হয় এফিচিয়েণ্টলি ৱাটাৰো ছেভ হয় লগতে প্ৰডাক্টিভিটিও এনহেঞ্চ হয় ঠিক আছে National Mission on Sustainable Agriculture and Use of Alternative and Organic Fertilizers. The fertilizers, chemical fertilizers use কৰাৰ কাৰণে Green Revolution of খুব chemical fertilizers use হৈছিলে এতিয়া সেইটো ৰিজনত হাৰিয়ানা পাঞ্জাব ৱেষ্টাৰ্ণ UP সেইটো পাৰ্টত কি হৈছে ফাৰ্টিলিটি কমি গৈছে এতিয়া তাৰপিছত মানে ইমান বেছি ফাৰ্টিলাইজাৰ অভাৰ ইউজ হৈছে তাৰমানে চ' that has resulted in a decline of fertility তাৰমানে তো এইটো কাৰণে কি হৈছে there is an emphasis on organic fertilizers সেইটো national mission on sustainable agriculture যোনটো program আছে তাৰে আন্ডাৰত তাৰমানে there will be certain policies বা certain মানে হেৰি থাকিব য'ত মানে organic fertilizer ওপৰত emphasis কৰা হ'ব ঠিক আছে next the scheme such as ৰাষ্ট্ৰীয় গকুল mission এইটো এটা লাইভষ্টকৰ হয় লাইভষ্টক যোনটো আমাৰ হেৰি এই লাইভষ্টকৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় গকুল মিছন এটা আছে নেশ্যনেল ডিজিটেল লাইভষ্টক মিছন এটা আছে এইবোৰ স্কিমছ প্ৰিপেয়াৰ কৰি ল'বা PIBৰ পৰা ঠিক আছে ডিটেইলছতো ইয়াত ডিছকাছ কৰিব নোৱাৰি এভৰি চেলিয়েণ্ট ফিচাৰ্ছ চ' কিন্তু মেইনছত কি হ'ব মেইনছত তোমালোকে জেনেৰেলি যেতিয়া আনচাৰ লিখিবা লাইভষ্টক চাইভষ্টকৰ কুৱেশ্যন আহিলে তেতিয়াহ'লে ইউ নিড নট ডিছকাছ দি এণ্টায়াৰ স্কিম তাৰমানে তোমালোকে জাষ্ট অভাৰভিউটো দিলে হ'ল চ' চাপ'জ লাইভষ্টকৰ কিবা চেলেঞ্জেছ ইন লাইভষ্টক আহিছে বা হোৱাট আৰ দ্য ইনিচিয়েটিভছ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট হেজ টেকেন in the livestock sector তেনেকুৱা টাইপৰ যদি কুৱেশ্যন আহে তেতিয়াহ'লে you will just mention the schemes আৰু schemes to mention কৰি তুমি just overviewটো দেখাই overviewটো কৰি দিলে হ'ল salient features লিখিব দৰকাৰ নাই ঠিক আছে তো প্ৰিলিমছত কিন্তু কি হ'ব এইবোৰৰ ডিটেইলছ খুলি দিয়ে তাৰমানে 3 statement 4 statement based questionsত খুলি দিব so you need to prepare these schemes তাৰমানে National Program on Dairy Development includes interventions to improve quality, enable access to organized markets, and development of indigenous breeds. ক্ৰছ ব্ৰিডিং শুনিছা ক্ৰছ ব্ৰিড কৰে তাৰপিছত আৰ্টিফিচিয়েল ইনসেমিনেশ্যন কৰে ঠিক আছে সেইবোৰ বস্তু দি ইউ ইম্প্ৰুভ দ্য কোৱালিটি অফ দ্য ব্ৰিডছ তাৰমানে চ' দেট দে গিভ গুড মানে মিল্ক প্ৰডাক্টিভিটি বেছি হয় ঠিক আছে আমাৰ তিনিটা বস্তু ডাবলিং ফাৰ্মাৰ্ছ ইনকামে অকল ক্ৰপৰ ওপৰত মানে ক্ৰপৰ ওপৰত ফ'কাছ মানে ক্ৰপটোতো ফ'কাছ কৰিবই লগতে লাইভষ্টক আৰু ফিচাৰিজ এই দুটাৰ ওপৰতো মানে হেয়া কৰিব দিছে যেতিয়া তোমাৰ ফ'কাছ কৰিব দিছে যেতিয়া তোমাৰ এটা ফাৰ্মাৰে যেতিয়া
ইন্টিগ্ৰেটেড ফাৰ্মিং সিস্টেম শুনিছা চাগে ইন্টিগ্ৰেটেড ফাৰ্মিং সিস্টেম সব বস্তু ইন্টিগ্ৰেট কৰে এখন ফাৰ্মল্যান্ডত ক্ৰপো আছে ফিশাৰিজো আছে লাইভ ষ্টকো আছে ঠিক আছে তো সেইবোৰৰ কি হয় ইনকাম এনহান্স হোৱাৰ চান্সেসটো বেছি বিকজ কালিলৈ মনসুন কিবা এটা কাৰণে ডিলে হ'ল বা মনসুনটো বেয়া হ'ল সো হিজ ইনকাম উইল নট বি ডিপেন্ডেন্ট অন ক্ৰপ এলোন তাৰমানে তো ইনকামটো কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড লাইভ ষ্টকৰ পৰাও আহিব ফিশাৰিজৰ পৰাও আহিব সেইকাৰণে গোটেইকেইটাৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিছে লাইভষ্টক ফিশাৰিজ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট FIDF এটা ফাণ্ড আছে 7.52 crore এইটো ফাণ্ড দিছে ফৰ ফিশাৰিজ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা যোজনা এই 2023 যোনটো প্ৰিলিমছ হৈ গ'ল APSC প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা যোজনা ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আছে 3 statement based question ঠিক আছে introduced in May 2020 aimed at strengthening fisheries infrastructure enable technology infusion and promote optimal water management it's a মানে তোমাৰ flagship scheme বুলি ক'ব পাৰা মৎস্য সম্পদা যোজনা ঠিক আছে এইকেইটা আমাৰ steps হ'ল initiatives to improve productivity in agriculture কি কৰিলে তোমাৰ ডাইভাৰ্সিফাই কৰিব দিলে মিনিমাম সাপোৰ্ট প্ৰাইচৰ কথা কৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি ডাইৰেক্ট বেনিফিট তোমাৰ 6000 টকাকে per year provide কৰি আছে মাইক্ৰো ইৰিগেশ্যন organic fertilizers livestock মিছনৰ কাৰণে different schemes fisheries দুটা মেইন হাইলাইট কৰিছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্ট ফৰ দ্য ফিশাৰিজ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা যোজনা মই যিখিনি স্লাইডত দিছো ন তোমালোকে সিলেবাস খনৰ যেতিয়া মেইনছৰ সিলেবাসখন চাবা তেতিয়ালে ইউ উইল ফাইন্ড দ্যাট এই টপিকস বিলাক সেগ্ৰিগেট কৰি লিখাই আছে সিলেবাসত সো পৰীক্ষাত মানে এনেকে তোমাৰ চোৱা 10 মাৰ্ক বা 15 মাৰ্কৰ আনসাৰস বিলাকত কি হয় ইউ মানে ইমান লিখিব সময় নাথাকে 3 পেজ 2 পেজত লিখিবলৈ 150 250 wordsত তো বস্তুবোৰ কি হয় when you write এনেকে বস্তুবোৰ লিখিলেও তোমাৰ হৈ যায় তাৰমানে বস্তু এটা বস্তুৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব নিদিবা মাল্টিপল বস্তু লিখিবা তাৰমানে এটা ইনিশিয়েটিভস বুলি ক'লে দুটা ইনিশিয়েটিভস বা এটা ইনিশিয়েটিভস লিখিলে তোমাৰ ইউ ওন্ট ফেচ মাৰ্কস তাৰমানে তুমি যে গোটেইবোৰ লিখি দিয়া শৰ্টত লিখি দিয়া বা তোমাৰ হৈ যাব মাৰ্ক ইউ উইল ফেচ মাৰ্কস তাৰমানে সেইকাৰণে মই এনেকে পইণ্টত দি দিছো এইবোৰ বস্তু খালি প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইলাবৰেটলি পঢ়ি ল'বা তাৰমানে স্কিমছ বিলাক PIBত পাই যাবা গুগলত টাইপ কৰিবা স্কিমটো PIB বুলি মাৰিবা তাতে গোটেই চেলিয়েন্ট ফিচাৰ্ছবোৰ থাকিব সেইবোৰ তোমালোকে নোট কৰি ল'ব পাৰা at least the flagship schemes তাৰমানে সবটো স্কিম পসিবল নহয় বাৰু এটো আমি ডিসকাস কৰিলো MSP এটা agriculture production performance and promoting crop diversification মানে কি বুলি কি বুজিব crop diversification মানে suppose তোমাৰ green revolutionৰ টাইমত there was a emphasis on wheat production তোমাৰ পাঞ্জাব হৰিয়ানা বেল্টৰ সেইখিনিত wheat production খুব এনহান্স হৈছিল তো মনোকালচাৰ হৈ যায় তাৰমানে মনোক্ৰপিং হৈ যায় তাৰমানে এটা ক্ৰপে গ্ৰো কৰিছে ন আলটিমেটলি সো এটা ক্ৰপ ডাইভাৰ্সিফিকেশনৰ কাৰণে আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব ক্ৰপ ডাইভাৰ্সিফিকেশন লাইক আমি অকল wheat নহয় will grow pulses will grow millets তাৰমানে ঠিক আছে তুমি ক্ৰপটো ডাইভাৰ্সিফাই কৰিলো যিহেতু আমাৰ 23 টা ক্ৰপছত আমাক MSP দি আছে সো we can always utilize তাৰমানে সেই MSP rates কিটা ডিফাৰেন্ট হ'ব পাৰে but we can always utilize the আমি দুটা বা তিনটা crop grow কৰাতকে we will grow multiple crops যোনটো as per the demand তাৰমানে domestic demand বা international demand সেইটো ডিমান্ডৰ ওপৰত আমি মানে ৰিলাই কৰি পেলাই we can diversify ঠিক আছে এইটো চোৱা major crops কি কি produce কৰিছে এটা যিহেতু diversify কৰিছে in 2020-23 food grain production hit an all-time high of 329 million tons and oilseed production reached 41.4 million tons ঠিক আছে এতিয়া ৰিসেন্ট তাৰমানে pulses food grains তো আছে food grains তো wheat cereals সেইকেইটাৰো আছে লগতে pulses আৰু শ্ৰী আন্না is for millets ঠিক আছে milletsৰ ওপৰত যোৱা বছৰ 2023-24 ইউনিয়ন বাজেটত শ্ৰী আন্না স্কিম was launched তাৰমানে শ্ৰী আন্না focus on millets তাৰমানে আৰু oil seeds আমি স্কিমছ কেইটা চাম অইল সিডছৰ কাৰণে আমাৰ এটা নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণেও এটা অইল সিডছৰ হেৰিয়ে ফ'কাছ কৰিছে তাৰমানে সো এতিয়া বেলেগ বেলেগ হেৰিত বেলেগ বেলেগ হেৰি কাৰণে ইয়াত ট্ৰেন্ডছবোৰ দেখুৱাইছে প্ৰডাকশ্যন কেনেকে বাঢ়িছে ফুড গ্ৰেইন ইজ দিছ ওৱান পালচেছ কেনেকে বাঢ়িছে য়েল্লো কালাৰটো সৰি পালচেছ কেনেকে বাঢ়িছে দেখুৱাইছে শ্ৰী আন্না মানে মিলেটছ প্ৰডাকশ্যন ক'ত কেনেকে ইনক্ৰিজ হৈছে অইল সিডছৰ হেয়া কি ট্ৰেন্ডটো কি তাৰমানে ঠিক আছে এইটো ল্যাক টোনছত দেখুৱা আছে ল্যাক টোনছ
এটা promotion of crop diversity আমি crop diversification দেখিলো আমি বেসিক কি হয় crop diversification এটা crop diversification এর কারণে কি করা হয়েছে pulses MSP for pulses and Annashri is millets এটো তোমালোকে Annashri টো এবাৰ লিখি লোৱাচোন Annashri or Shri Anna scheme 2023 এটোৰ আন্ডাৰত কি আছে তাম aimed at popularizing millets aimed at popularizing millets and raising their consumption in the country aimed at popularizing millets and raising their consumption in the country point number 1 diba hedu point number 2 likha under this scheme Indian Millets Research Center Hyderabad Indian Millets Research Center Hyderabad would be promoted as the center of excellence Indian Millets Research Center Hyderabad would be promoted as the center of excellence number 3 Production Link Incentive Scheme PLI scheme Production Link Incentive Scheme Production Link Incentive Scheme for food processing of millet based products during 2022-27 2022-2027 Number 4 millets included in Poshan Abhiyan or number 5 submission on millets under National Food Security Mission number 5 submission on millets under National Food Security Mission হৈ গল এটা অসমৰ এটা লঞ্চ কৰিছিলে লাষ্ট ইয়াৰ খুব নিউজত আছিলে আসাম মিলেটছ মিশন 7 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে 15খন ডিস্ট্ৰিক্টত তোমাৰ হেৰি কৰিছিলে মিলেট প্ৰডাকশন এনহান্স কৰিবৰ কাৰণে এটোও তোমালোকে অসমৰ ক্ষেত্ৰতো হেতু এক্সাম্পল দি দিব পাৰা ঠিক আছে সো Annashri আমি লিখিলো এটা অয়েল সিডস ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি মিশন অয়েল সিডস এন্ড অয়েল পাম জেনাৰেলি কি হয় অয়েল পাম অয়েল সিডস এইবোৰ মানে অলপ ইকুৱেটৰিয়েল কান্ট্ৰিজত বেছি গ্ৰো হয় মালয়েছিয়া এইবোৰ কান্ট্ৰিজত তো এতিয়া ইন্ডিয়া কি কৰিছে ইন্ডিয়া জেনাৰেলি আমাৰ অয়েল এডিবল অয়েলছ ইম্পোর্ট বহুত আছে এতিয়া ইন্ডিয়া ইজ ট্ৰাইং টু enhance the oil seed production in the country domestic production বঢ়াব খুজিছে through better productivity and expanded cultivation এটা program আছে national food security mission oil seeds and oil palm NFSM OS and OP আৰু এটা edible oilsৰ কাৰণে এটা national mission on edible oils আৰু এটা program আছে national mission on edible oils dash oil palm national mission দেখি লোৱা national mission on edible oils এনেকে dash এটা দিবা oil palm 2021 ত লঞ্চ কৰিছিলে 2021 সো crop diversification ৰ কাৰণে তিনটা বস্তু ইয়াত মেনশন কৰিছে ইকোনমিক সাৰ্ভে MSP for pulses Annashri আৰু national food security mission oil palm oil seed and oil palm আৰু এটা মই national mission for edible oils দেখাইলো আৰু এটা crop diversification program under Rashtriya Krishi Vikas crop diversification program under the Rashtriya Krishi Vikas Yojana to demonstrate and promote better production technologies of alternate crops for diversion of paddy cultivation and to restore soil fertility through cultivation of legumes paddy cultivation আৰু wheat cultivation কেন মই অলপ আগতে কলো যে monocropping হৈ গৈছে তো
মনোক্ৰপিং হৈ গ'লে কি হয় সয়েল ফাৰ্টিলিটিটো কমি যায় so we need to ensure that আমি বেলেগ বেলেগ ক্ৰপ ৰুব ট্ৰাই কৰো আৰু কিছুমান এনেকুৱা ক্ৰপ থাকে যোনবোৰে ৰিষ্টৰ কৰে তাৰমানে সয়েল ফাৰ্টিলিটিটো তেনেকে লেগুমছ millets is also one example tam ঠিক আছে milletsৰ তাৰমানে soil enhanceত মানে হেৰি enhance কৰিবৰ কাৰণে help কৰে তাৰমানে so divert paddy cultivation to divert কৰি some portion of the পানী suppose 10 hectares land আছে তাৰে ধৰা আগতে গোটেইখিনিতে paddy cultivate কৰিছিলে এতিয়া কি কৰিব 8 hectares paddy cultivate 2 hectares shift কৰি পেলে we will start মানে growing different crops তাৰমানে crop diversification এটা এটো এটা umbrella scheme এটা আছে crop diversification program ঠিক আছে under ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি বিকাশ যোজনা ঠিক আছে so এইবোৰ তোমালোকে এবাৰ চাই ল'বা crop diversification what are the initiatives taken by the government to promote crop diversification how will crop diversification enhance soil fertility has MSP been able to diversify the cropping pattern তাৰমানে এনেকুৱা question সুধিব পাৰে the MSP দিছে 23 টা crops but in reality what is happening MSP এ যদি 23 crops কাৰণে দিও আছে but farmers are preferring only 2-3 crops paddy rice paddy তোমাৰ wheat এইবোৰৰ prefer কৰিছে because stable price পোৱা যায় তাতে মানে ধৰা paddy grow কৰিলে wheat grow কৰিলে কি হ'ল production মানে এটা constant amount সদায় produce কৰিব তাৰমানে they will get a certain মানে যেতিয়া sell কৰিব they will get an সিহঁতৰ assurance থাকে যে আমি পইচাটো পাম তাম বেলেগ crop grow কৰিলে maybe তোমাৰ হিমানখিনি demand নাথাকিবও পাৰে এটা আমাৰ staple food হয় ন rice wheat ইণ্ডিয়াত so সেইটো কাৰণে assurance থাকে যে whatever we produce we can sell it তাৰমানে so though MSP is given for 23 crops এতিয়াও তাৰমানে কি হৈছে ডাইভাৰ্সিফিকেশনত মানে বস্তুটো যিমানখিনি হেৰি কৰিছিলে টাৰ্গেট কৰিছিলে সেইটো হোৱা নাই সেইটো কাৰণে they are focusing on crop diversification under different schemes ঠিক আছে এতিয়া আমি লাষ্ট ক্লাছত ইনভেষ্টমেন্টৰ কথা পাতিছিলো promoting investment gross capital formation gross fixed capital formation পঢ়িছিলো লাষ্ট হেৰিত এতিয়া এগ্ৰিকালচাৰতো লাগিব capital formation private sector role ইয়াতেও লাগিব so gross capital formation refers to the total investment in physical assets over specific period includes new and existing fixed assets machinery buildings land improvements equipment purchases inventory changes ঠিক আছে technology enhance কৰিব লাগে suppose হেতু এটা fixed capital formation হৈ গল বা land improvement কৰিব লাগে বা তোমাৰ assets কিনিব লাগে assets like tractors এইবোৰ বস্তু কিনিব লাগে so এইবোৰ capital formation হয় machinery diesel pump sets কিনিব লাগে irrigationৰ কাৰণে suppose তোমাৰ different power generationৰ কাৰণে কিবা equipment কিনিব লাগে so these are capital তোমাৰ formation this metric is a crucial indicator of investment in modernizing agriculture and enhancing productivity and ensuring sustainability. The development of infrastructure, particularly post-harvest facilities. Post-harvest facilities. The post-harvest facilities মানে যেতিয়া suppose rice to grow কৰি পেলাই farmers হেৰি কৰিলে তোমাৰ আনি পেলাই store কৰিব লাগিব store কৰিব লাগিলে কি হ'ব storage to ভাল হ'ব লাগিব বা vegetables বা fruits বা এনেকুৱা টাইপৰ বস্তুবোৰ storage facilities লাগিব cold chain লাগিব এই post harvest কৰাৰ পাছৰ যোনটো এতিয়া suppose tomato onion এইবিলাক আনি পেলাই যদি তুমি য'ত ত'ত থৈ দিয়া কালিকৈ decompose হৈ যাব it will not fetch মানে good prices ultimately নষ্ট হৈ যাব সব সেইকাৰণে post harvest facilities ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবৰ কাৰণে কৈছে cold chain হল যে আমি cold chain infrastructure কিছুমান বনালো য'ত আমি ৰাখিব পাৰো তাৰমানে বস্তুবোৰ বেছি দিনলৈকে যেতিয়ালৈকে আমি চেল কৰিব পৰা নাই তেতিয়ালৈকে আমি ষ্ট'ৰ কৰিব লাগিব so post harvest facilities ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব দিছে can significantly reduce waste preserve produce quality and increase farmers income last year আগৰ বছৰ 2020 নে 19ত এটা ইনসিডেন্ট মনত আছে চাগে টমেটো ওলাই লৈ আহিছিলে ফাৰ্মাৰ্সে তাৰপিছত কি হ'ল মানে প্ৰাইচ ৰিয়েলাইজ মানে প্ৰাইচ যিমান পাব লাগে সিমান পোৱা নাই ষ্টৰেজ ফেচিলিটি নাই সেইকাৰণে কি হৈছিলে সিহঁতে গোটেই মাৰ্কেটত লৈ আহি পেলাই দাম কৰি দিছিলে যেনেকে যি পায় যোনে যেনেকে কিনিছে সেনেকে কিনিবলৈ মানে সেইটো পইচাত চেল কৰি দিছে তাৰমানে সেইটো হ'ল ডিষ্ট্ৰেছ চেলিং বুলি কয় তাৰমানে আল্টিমেটলি প্ৰডিউচটো কৰিলে এতিয়াতো কিবাটো পইচাটো ঘূৰাই পাব লাগিব ন প্ৰফিটটো নহলে লছো হ'ল কিন্তু মানে আল্টিমেটলি ৱেষ্টটো হ'ল যি পইচা পাইছে তেনেকে ডিষ্ট্ৰেছ চেল কৰি দিছে so that is because আমাৰ post harvest facilities tour
adequate তাৰমানে inadequate হৈ আছে তাৰমানে হেতুত আমি গুৰুত্ব দিব লাগে সো ইয়াত প্ৰমোট কৰিছে এই বস্তুখিনি গভৰ্নমেন্টে তিনটা হৈ ইয়াতে next rising public investment the capital formation in agriculture sector and its share as a percentage of gross value added has been growing steadily due to increased public investment এতিয়া দুটা টার্ম মই হিদনা কৈছিলো তোমাৰ gross value added পঢ়িব দিছিলো আৰু এই দুটাৰ মানে ৰিলেশনশিপটো এনসিআরটি দিয়া আছে ঠিক আছে এই দুটা ৰিলেশনশিপটো চাই লবা ইয়াত যে লিখিছে the gross capital formation এই GVA have been growing at steadily due to increased public investment GVA মানে কি হয় এটা সেক্টৰৰ suppose agriculture তাৰপিছত তোমাৰ MSMEs এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ সেক্টৰ থাকিবতো ফুড প্ৰসেসিং থাকিব সবৰে মানে গ্ৰছ ভ্যালু এডেড থাকে এটা লাইন এটা সিম্পল লাইন এটা লিখি লোৱা গ্ৰছ ভ্যালু এডেড মানে কি হয় value added is the value of is the value of production of the firm is the value of production of the firm minus the value of intermediate goods used by the firm minus the value of intermediate goods used by the firm value added man if we include depreciation in the value added if we include depreciation in the value added then the measure of the value added is the gross value added if we include depreciation in the value added then the measure of value added is the gross value added GDP is the next line arrow GDP is the sum of gross value added of all the firms in the economy GDP is the sum of gross value added of all the firms in the economy intermediate goods কি কৈছা ইন্টারমিডিয়েট হৈ গল আউটপুট এটা সেই আউটপুটৰ পৰা তুমি ইন্টারমিডিয়েট গুডছৰ হেতু মাইনাস কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াত কৈছে ইন্টারমিডিয়েট গুডছত যোনটো সাপোজ ইন্টারমিডিয়েট গুডছ এটা ইউজ কৰি আছে এটা যিকোনো এটা ইন্ডাস্ট্রি ধৰা ঠিক আছে সাপোজ ৰ কটন লৈছে কটন প্ৰডাক্টস বনাই আছে ৰ কটনটো কিনিছে ন কবাৰ পৰা সেই ৰ কটনটোৰ যোনখিনি এমাউন্ট মানে কিনিছে হেতু মাইনাস কৰিব লাগিব ফ্ৰম দ্য একচুয়াল প্ৰডাকশন ভ্যালু যোনটো আছে ইন্টারমিডিয়েট গুডছটো ল'ব নালাগে এটো মাইনাস কৰিব লাগিব ডাবল কাউন্টিং হৈ যাব ইয়েস এটো সেই কাৰণে গ্ৰছ ভ্যালু এডেড এটা গ্ৰছ ভ্যালু এডেডত তোমাৰ কি হয় গ্ৰছ ভ্যালু এডেডত তোমালোকে এই দুটা বস্তু চাই লবা হা গ্ৰছ ভ্যালু এডেড এট market price আৰু gross value added at factor price market price আৰু factor price market price ত মানে শর্টত কৰিছো gross value added at factor price মানে কি হয় suppose factory আছে factory টো ইয়াত তোমাৰ product বনাইছে ঠিক আছে গভর্নমেন্টে কি কৰিছে subsidies দিছে factory টো setup কৰিবৰ কাৰণে factory টো setup কৰিবৰ কাৰণে subsidies দিছে that is known as production subsidies আৰু লগতে কিবা এটা ট্যাক্স দিব লাগিব production taxes production যে কৰি আছে production taxes ঠিক আছে production taxes দিব লাগিব factory টোৱে এইটো যোনটো GVA আহি আছে ইয়াতে এইটো হল factory price factor cost
ফ্যাক্টর কস্ট ঠিক আছে ঠিক আছে এটো ফ্যাক্টর কস্ট এতিয়া তোমাৰ এই বস্তুটো যে মাৰ্কেটত যাব মাৰ্কেটত গলে কি আহি যাব দুটা বস্তু প্ৰডাক্ট টেক্সেছ আহি যাব প্ৰডাক্টটো বনোৱা হৈ গল ঠিক আছে এতিয়া প্ৰডাক্টটোৰ ওপৰত প্ৰডাক্ট টেক্সেছ লাগিব আৰু প্ৰডাক্টটোৰ ওপৰতো কিবা সাবসিডিজ থাকিব প্ৰডাক্টটোৰ ওপৰতো কিবা সাবসিডিজ থাকিব দিস ইজ ডিফাৰেন্ট প্ৰডাকশন সাবসিডিজ প্ৰডাকশন টেক্সেছ ফ্যাক্টৰীটো সেটআপ কৰিবৰ কাৰণে মই সাপোজ এটা ফ্যাক্টৰী সেটআপ কৰিছো ফ্যাক্টৰীটো সেটআপ কৰোতে কি হৈছে মোক সাপোজ মই এটা এমএসএমই সেটআপ কৰিছো সো মোৰ তাত বেনিফিটস আছে কিবা কিবি মই বেনিফিটস পাম সেই কাইন্ড অফ বেনিফিটস বোৰ যে গভৰ্নমেন্টে দিব মোক দ্যাট ইজ নন এজ প্ৰডাকশন সাবসিডিজ ফ্যাক্টৰীটো সেটআপ কৰিবৰ কাৰণে মোক দি আছে কিবা এটা ঠিক আছে লগতে মই যেতিয়া প্ৰডাকশন যেতিয়া ল্যান্ড কিনিলো কিবা কিনিলো হেতুৰ কাৰণে হয় নাই মেচিনাৰী কিনিলো সেইবিলাকতো মই প্ৰডাকশন টেক্সেছ দিব লাগিব ল্যান্ডটো কিনাৰ লগে লগে মইতো কিবা এটা টেক্স দিব লাগিব হয় নাই সেই টেক্সেছটো কি হয় প্ৰডাকশন টেক্সেছ তাৰপিছত যেতিয়া প্ৰডিউস কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম মই প্ৰডাক্টটো বনাব ষ্টাৰ্ট কৰিম মাৰ্কেটত যেতিয়া সেল কৰিম তেতিয়া কি হ'ব মোক প্ৰডাক্ট টেক্সেছ দিব লাগিব প্ৰডাক্টটোৰ ওপৰত টেক্স লাগিব তেতিয়া ফাইনেল প্ৰডাক্টটোৰ ওপৰত আৰু সেই প্ৰডাক্টটোত কিবা সাবসিডিও থাকিব আকৌ প্ৰডাক্ট সাবসিডি হেতু সেইকাৰণে প্ৰডাকশন সাবসিডিজ আৰু প্ৰডাক্ট সাবসিডিজ আর টু ডিফারেন্ট থিংস এই দুটা টার্ম ন ফ্যাক্টর প্রাইসত কি হয় আৰু মার্কেট প্রাইসত কি হয় মার্কেট প্রাইসত যেতিয়া আমি ক্যালকুলেট কৰো তেতিয়া আমাৰ এই দুটা বস্তু আহি যায় প্ৰডাক্ট টেক্সেছ আৰু প্ৰডাক্ট টেক্সেছ আৰু প্ৰডাক্ট সাবসিডিজ আহি যায় আৰু যেতিয়া আমি জিটিপি ক্যালকুলেট কৰিব যাম তেতিয়া আমি গোটেইবোৰ যিমান ফাৰ্ম আছে ইকনমিখনত 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ ফাৰ্ম 3 নম্বৰ ফাৰ্ম এনেকুৱা বহুত ফাৰ্মস থাকিবতো সবৰে আমি মার্কেট প্রাইসেছত জিভিএ ক্যালকুলেট কৰিম জিভিএ ক্যালকুলেট কৰি এড কৰি যাম তেতিয়া আমি জিডিপি টো পাই যাম ঠিক আছে কাৰণ ইয়াতে অলৰেডি জিভিএ এট মার্কেট প্রাইসেছত কি আহি গৈছে মার্কেট প্রাইসেছত কি হৈছে প্ৰডাক্ট টেক্সেছ প্ৰডাক্ট সাবসিডিজ আহি গৈছে জিডিপি যেতিয়া আমি ক্যালকুলেট কৰো আমি মার্কেটত যেতিয়া সেল কৰিব যাওঁ ন মনিটাৰী আউটপুট যোনটো আহে সেই মনিটাৰী আউটপুট আমি গুৰুত্ব দিব লাগে আমি চাওঁ ন সেইকাৰণে জিডিপি যেতিয়া আমি ক্যালকুলেট কৰিব যাওঁ জিভিএ এট মার্কেট প্রাইসেছ ফৰ ফাৰ্ম 1 জিভিএ এট মার্কেট প্রাইসেছ ফৰ ফাৰ্ম 2 হেনেকে বহুত ফাৰ্মস থাকিব ঠিক আছে এড কৰি যাম আমি জিডিপি পাই যাম হা হা সেইটো এটা বেলেগ মেথড আছিলে মেথডলজিটো বেলেগ আছিলে ডিফাৰেন্সটো কম এতিয়া তোমাৰ কি হ'ব এতিয়া এটা ৰিসেন্ট ট্ৰেন্ড মই তোমাক কৈ দিওঁ লাষ্ট ক্লাছত আমি সেইটো কৰা নাই জিভিএ কি হৈছে জিডিপি বাঢ়ি আছে জিভিএ ট্ৰেন্ডটো বেলেগ হৈছে এনেকুৱা হৈছে কিয় হৈছে ডাইভাৰজেন্স কিয় হৈছে এনি আইডিয়া জিডিপি এইটো হয় আৰু জিভিএ এইটো হয় কিয় ডাইভাৰজেন্স কিয় হৈছে একে ট্ৰেন্ডত কিয় বিকজ টেক্সেছ হেজ ইনক্ৰিজ টেক্সেছ ইনক্ৰিজ হৈছে নেট টেক্সেছ যেতিয়া তাৰমানে জিভিএৰ লগত যেতিয়া আমি নেট টেক্সেছ প্লাস কৰিম তেতিয়া আমি জিডিপি পাম সো টেক্সেছ যেতিয়া ইনক্ৰিজ হৈছে জিডিপি ইনক্ৰিজ হৈছে কিন্তু জিভিএৰ ওপৰতো জিভিএটো কনস্ট্যান্ট বুলি ধৰি লোৱা ইয়াতে জিভিএটো এটা বেলেগ সেইকাৰণে টেক্সেছ বাঢ়িছে জিডিপি বাঢ়ি আছে জিডিপি ইজ ইনক্ৰিজিং জিভিএ ইজ গোইং ইন এ ডিফারেন্ট ট্রেন্ড তাৰমানে সেইকাৰণে ডাইভাৰজেন্স হৈছে ঠিক আছে এইবোৰ বস্তু ডেফিনেশন বিলাক এনচিআৰটিত দিয়া আছে তোমালোকে ধুনীয়াকে মানে হেৰি কৰি ল'বা পঢ়ি ল'বা এইবিলাক বস্তু তো ইয়াত কি কৈছে তোমাৰ the gross capital formation GCF in agriculture sector and its share as a percentage of gross value added have been growing steadily due to increased public investments. Gross value added have been increasing due to public investment. মানে GVA increase হৈছে because of increased public investment. Public investment তোমাৰ ধৰা তোমাৰ agriculture sector machinery কিনিছে হেৰি কিনিছে এইটো কাৰণে ঠিক আছে subsidies have এই মাত্ৰ আমি পঢ়িলো subsidies এটা example এটা অলপ আগতে দেখুৱাই দিছিলো কি আছিলে PM Kisan subsidies can be direct subsidies আৰু indirect subsidies সুধিছে question what do you understand by direct and indirect subsidies question সুধিছে ঠিক আছে subsidy
Is the government financial support paid to the farmers? Is the government financial support paid to the farmers and agribusinesses to supplement their income comma manage the supply of agricultural commodities and influence the cost and supply of such commodities influence the cost and supply of such commodities Two types likha direct example likha direct money transfers PM Kisan is a example 6,000 per year direct subsidies example money transfers under PM Kisan indirect subsidies example likha cheaper loans reduced tariffs for agriculture and irrigation farm loan waiver etu eta kind of indirect subsidy hoy ঠিক আছে so topic to asile tomar promoting crop diversification or promoting investment and access to credit in agriculture etu ইয়াতে আমি গ্ৰছ ক্যাপিটাল ফৰ্মেশন দেখিলো আৰু কি কৰিছে ৰাইজ এটো ইনক্ৰিজ হৈছে সাবসিডিজ দিছে আৰু ইনিশিয়েটিভস টু ক্ৰাউড ইন প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট হিদনা আমি কৈছিলো প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট কেনেকে এনহান্স হয় তাৰ মানে when the government starts spending public expenditure যেতিয়া গভর্নমেন্টে বঢ়ায় আমি এটা চাৰ্ট চাইছিলো যে তোমাৰ ইফালে গভর্নমেন্টে স্পেন্ডিং বঢ়াইছে ইফালে প্ৰাইভেট সেক্টৰেও ক্যাপেক্স বঢ়াই আহিছে তাৰ মানে যেতিয়া গভর্নমেন্টে যেতিয়া তোমার স্পেন্ডিং স্টার্ট গভর্নমেন্টৰ মানে প্রাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট এনহান্স কৰিবৰ কাৰণে এগ্ৰিকালচাৰত পাৰ্টিকুলাৰলি গভর্নমেন্ট ইজ ডুইং দিস এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে আমি এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং কি হয় আৰু তাৰ চ্যালেঞ্জেস কি দুটামান পইণ্ট লিখিলাম বাৰু এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ অলপ আগতে কৈছো যে মাৰ্কেটত যেতিয়া তোমাৰ প্ৰডিউসটো আনিবৰ কাৰণে সেল কৰিব লাগিলে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লাগিব মানে এতিয়াতো গাঁৱৰ পৰা বস্তুটো যদি ৰুৰাল সেক্টৰৰ পৰা আহিছে আহি পেলাই দে নিড টু ফাইন্ড আ প্লেস where they can sell the items right so agriculture marketing infrastructure ওপৰত গুৰুত্ব দিছে ঠিক আছে next agriculture infrastructure fund এইটো ফান্ড এটা লঞ্চ কৰিছে financial facility of 1 lakh crore to be dispersed তাৰমানে infrastructure বনাবৰ কাৰণে তেনেকে মন্ডিজ শুনিছা চাগে APMC মন্ডিজ বা মাৰ্কেটিং হেৰি তোমাৰ যত এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডিউস মাৰ্কেটিং মন্ডিজ যোনবিলাক থাকে সেইবিলাকত কি হয় জেনাৰেলি কি হয় এইবোৰ তাত মানে ফেসিলিটিজ বোৰ ইমান ভাল নহয় তাতে মানে ব্ৰোকাৰ্স বুৰা থাকে ব্ৰোকাৰ্সে বেনিফিট প্ৰফিটটো মানে মাজতে খাই দিয়ে পইচাটো ঠিক আছে সো সেইবোৰ বস্তু কাউন্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফান্ডটো ক্ৰিয়েট কৰিছে যত ফাইনান্সিয়েল ফেসিলিটিজ দিয়া হ'ব টু ক্ৰিয়েট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ মানে ভাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে যত ফাৰ্মাৰ্সে নিজে যাই সেল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে Pradhan Kisan Sampada Yojana introduced credit-linked financial assistance through grants in aid to build efficient supply chain management from farm to retail to reduce wastage of perishable. মই অলপ আগতে কৈছো যে wastage হয় food wastage হয় storage হত বা onion tomato এইবোৰ productsত কি হয় vegetablesত কি হয় cold chain যদি নাথাকে তেতিয়ালে wastage হ'ব তো এই স্কিমটো কি কৰিব credit linked financial assistance দিব suppose private entrepreneur এটাই তোমাৰ এটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিছে যত কোল্ড চেইন আছে ঠিক আছে সেই কোল্ড চেইনটো বনাবৰ কাৰণে ইট উইল প্ৰভাইড ক্ৰেডিট লিংক ফাইনান্সিয়েল এসিস্টেন্স দিব টু বিল্ড এফিচিয়েন্ট সাপ্লাই চেইন মেনেজমেন্ট সেই যে ফাৰ্মৰ পৰা যে একদম কনজিউমাৰ্ছৰ লকে যোনটো আহিব মানে তোমাৰ ফুড আইটেমছ বিলাক সেই গোটে এন্টায়াৰ সাপ্লাই চেইনটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে ফ্ৰম ফাৰ্ম টু দ্য ৰিটেইল টু ৰিডিউস দ্য ৱেষ্টেজ অফ পেৰিছেবল ঠিক আছে এইবোৰ স্কিমস very important for prelims মানে একদম পুরা
flagship scheme হয় আৰু এইবোৰ তোমাৰ 3 statement 2 statement কৰি লয় তাৰমানে আৰু মেইনছত you can always use these as examples তাৰমানে তাৰপিছত affordable credit government measures have reduced the share of non এতিয়া farmers বিলাকৰ কি হয় মানি লেণ্ডাৰ্ছ বিলাকৰ পৰা লোন লোৱা হৈছিলে আগতে লোন লৈছিলে বা হেৰি কৰিছিলে এতিয়া সেইটো ৰিডিউচ কৰিবৰ কাৰণে সেইটোৰ যেতিয়া মানি লেণ্ডাৰ্ছ বা নন ইনষ্টিটিউচনেল হেৰি বিলাকৰ পৰা লোন লয় তেতিয়া কি হয় ৰিটাৰ্ণছ বিলাক ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটছ বিলাক খুব হাই হয় কোনো মনিটৰিং নাথাকে হয় নাই তো আল্টিমেটলি সেই ইনডেটনেছ হৈ যায় ফাৰ্মাৰ্ছৰ চ' সেইটো কাউণ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে share of non-institutional credit from 90% reduce hoise in 1950 to 23.4% যেহেতু গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰভাইড কৰি আছে ক্ৰেডিট ছাপৰ্ট দি আছে সেইটো কাৰণে আগতে চোৱা নন ইনষ্টিটিউচনেল ক্ৰেডিট কিমান আছিলে 90% আছিলে in 1950s আৰু এতিয়া 23.4% হৈছে 2021 examples include kisan credit card through the you can take money you can invest in your farm ঠিক আছে আৰু Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. It's an insurance scheme. Crop insurance DRs. Yes. So these are some of the steps to promote investment and access to agriculture. It is agriculture marketing. What do you mean by agriculture marketing? Agriculture marketing moi matro koisu. Marketot tumi ani bele bostu sell koribo lagibo. ঠিক আছে? A comprehensive and diversified marketing network enables the farmer to bring the produce to the market most efficiently and timely, reduces post-harvest losses, enhances competition, and allows price discovery. Market to the bhal hoy, market infrastructure to the bhal hoy. Ditya hola ki hobo? Farmers will be able to bring to the market more efficiently anibo paribo, post-harvest losses komibo, aru competition barhibo, belek farmers anibo price realization bhal hobo tamne. When you competition jitya barhe, মানে তোমাৰ তেতিয়া কি হ'ব তোমাৰ সবে ভাল প্ৰডিউস আনিব চেষ্টা কৰিব মাৰ্কেটত and price discovery ভাল হ'ব with the increase in the marketable surplus it has become all the more essential to provide the market farming community with better marketing facilities with the increase in marketable surplus যেহেতু production যোনটো কৰি আছে farmers বোৰে হেতু অকল নিজৰ কাৰণে নিজৰ কনজাম্পশনৰ কাৰণে নহয় মানে যেহেতু মানে সাৰপ্লাস হৈছে তাৰমানে সেল কৰিব পৰা capacity বাঢ়ি গৈছে ন year on year so এটো কাৰণে it becomes all the more essential to provide the farming community with better marketing facilities delays in farmers accessing formal institutions including the government procurement at the agriculture price marketing committees enhances reliance on intermediaries যদি তোমাৰ inadequate হয় marketing infrastructure inadequate হয় বা হেতুৰ কাৰণে কি হয় delay হয় এতিয়া ফাৰ্মাৰ এজনে rural India পৰা টাউনছ লৈ আহি পেলাই সেল কৰিব লাগিলে কষ্ট যাব টাইম যাব লগতে সেই যোনখিনি ক্যাৰি কৰি আনিব সেইখিনি ভালে থাকিব কিমান দিন হেতু এটা কনসার্ন ঠিক আছে সো হেতুৰ কাৰণে কি হয় ইন্টারমিডিয়েটরিজ বিলাকৰ ওপৰত ৰিলায়েন্স মানে হেৰি হৈ যায় ডিপেন্ডেন্ট হৈ যায় তাৰমানে ব্ৰোকাৰ যোনবিলাক থাকে সিহঁতে মানে বস্তুটো ট্ৰেড কৰা ষ্টাৰ্ট কৰে ট্ৰেড কৰিলে কি হলে মাজৰ যোনখিনি প্ৰফিট যোনখিনি সিহঁতে নিজে একুৱায়াৰ কৰি লয় তাৰমানে ফাৰ্মাৰ্ছ তাত গৈয়ে নাপায় তাৰমানে ঠিক আছে হেতু কথা তাৰ কাৰণে ইনিশিয়েটিভস কি লৈছে ফাৰ্মিং মাৰ্কেটিংৰ কাৰণে ইনাম এটো এটা ন্যাশনাল এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেট ইয়াতে কি কৰিছে ইট ওয়াজ ইন্ট্ৰোডিউসড ইন 2016 integrates the local market links buyers and sellers and ensures transparent ইয়াৰে আন্ডাৰত তোমাৰ কিছুমান হেৰি কৰিছে এটো তোমাৰ অনলাইন ট্ৰেডিংও হয় ঠিক আছে অনলাইন ট্ৰেডিংও কৰিব পাৰি ইয়াতে ইন্টিগ্ৰেট কৰিছে লোকাল মাৰ্কেটছ বিলাক গাঁৱৰ যোনবিলাক লোকাল মাৰ্কেটছ আছে ৰুৰাল সেক্টৰ সেইবোৰক ডাঙৰ ডাঙৰ বাৰীতে সাপোজ ৰিলায়েন্সৰ তোমাৰ ধৰা হেৰি আছে আমাৰ তাত ৰিটেইলছ বিলাক আছে ডাঙৰ ডাঙৰ তাত সবজি দেখিছা ফ্ৰুটছ কিনিব পাৰে সেইবিলাকৰ লগত ডাইৰেক্টলি ডিল কৰিব পাৰে ফাৰ্মাৰ্ছ এতিয়া ঠিক আছে so that they get the মানে adequate return যোনটো পায় তাৰ মানে মাজৰ intermediaries বিলাক যেতিয়া নোহোৱা হৈ যাব ultimately the profit will be reaped by the farmers right so enam scheme হেতু এটা futures market for agriculture futures market মানে in very simple terms তাৰ মানে কি হয় agriculture commodities যেতিয়া crop to যেতিয়া cultivate কৰিলে কি হ'ব cultivate কৰাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব যে pricing trends to কি হয় next year pricing trends to কি হ'ব বা তোমাৰ weather facilities কাৰণে কিবা কাৰণে slump মানে price decline হ'ব পাৰে so এইবোৰৰ information বিলাক যেতিয়া মানে properly নাথাকিব ন হেতু কাৰণে futures market for agriculture commodities launch কৰা হৈছে establishment of this was driven by the recognition that while the production of agriculture products was largely seasonal production যেহেতু seasonal হয় dependent on rain
subject to various risk, consumption what not. মানুহেতো খোৱাটোতো খাবই, কিন্তু production of agriculture was largely seasonal. Rice বা food items বা other food items, pulses বা যেনেকুৱা ধৰণৰ আজি যিমান produce হৈ আছে, next year suppose reduce হ'ব পাৰে বা বাঢ়িব পাৰে. That is dependent, that is largely seasonal. Heat wave কাৰণে maybe বা climate change কাৰণে maybe কমি গ'ল, ঠিক আছে, but consumption তো সদায় stagnant থাকিব লাগিব, মানুহেতো কিনিব খাবই ন, তো সেইটো ensure কৰিবৰ কাৰণে forward market টো launch কৰিছে. The forward market serves as a mechanism that brings the prospects of future production and consumption to influence today's prices in a logical manner. Future যোনটো মানে যেনেকে আমাৰ stock market or trading হয়, আমি কি কৰো, আমি speculate কৰো, right, যে এইটো share increase হ'ব, এইটো share এনেকুৱা হ'ব, আমি speculate. Similar way ইয়াতে কি হৈছে, next year price or যোনটো ট্ৰেন্ড চলিব, মাৰ্কেটিঙৰ যোনটো হেৰি চলিব, সেইটো সেইটো prospects of future production টো আজি যোনটো produce কৰিব বা মই যদি 6 মাহ produce farmer এটা produce কৰিব, সেইটো depend কৰিব যে তোমাৰ pricing mechanism টো কেনেকুৱা হ'ব, next year কেনেকুৱা হ'ব, সেইটো forward market এটা mechanism serve কৰাই দিছে তাৰমানে. This process, among other things, establishes a link between the present and the future production and the consumption cycle, thereby facilitating intertemporal smoothing of price. ঠিক আছে, in short মানে এইটোৱে কৈছে যে আমি next year pricing trends বা next year production বা next year consumption কেনেকুৱা হ'ব, সেইটো আমি speculate কৰিব পাৰো, speculate কৰি সেইটোৰ ওপৰত depend কৰি we will like আমি এইটো বছৰত আমি ইমানখিনি cultivate কৰিম, ঠিক আছে, এটা লিংক প্ৰভাইড কৰে ফিউচাৰ্স মাৰ্কেট, ঠিক আছে, এইখিনি যিখিনি দিয়া আছে সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট, ইয়াতকে ডিটেইলছত লিখিব নালাগে, ঠিক আছে, এইবোৰ ডাইৰেক্টলি তোমালোকে মেইনছত তেনেকে এক্সাম্পল হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰা, আৰু ইমান এক্সপ্লেইন কৰিব নালাগে. ফিউচাৰ মাৰ্কেট ইজ এ প্ৰচেছ, এষ্টাব্লিছেছ এ লিংক বিটুইন দ্য অমুক, এই জাষ্ট এটা লাইন লিখিলে বুজি পাই যাব তাত, ঠিক আছে. এতিয়া আহিলে মেকিং এগ্ৰিকালচাৰ সাষ্টেইনেবল. কিয় সাষ্টেইনেবল কৰিব লাগে এগ্ৰিকালচাৰ, why is it required? because of climate change, because of sustainability issues like over exploitation. এতিয়া গ্ৰীণ ৰেভলিউচনৰ পাছত ইমান বেছি over irrigation হৈছে, গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ডেপ্লিট হৈছে সেইবোৰ ৰিজনছত, বাকী কাণ্ট্ৰিজ বাকী ষ্টেটছ বিলাকতো ৰিডিউচ হৈছে, সেইটো কাৰণে কি over exploitation হৈছে. এতিয়া তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি ফ্ৰী দিয়ে সেইবোৰ জাগাত, ইলেক্ট্ৰিচিটি ফ্ৰী দিয়াৰ কাৰণে কি হয়, যেতিয়ালৈকে মানে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰটো মানে হেৰি ওলাই থাকে, এক্সপ্লইট কৰি থাকে, তাৰমানে ইট লিডছ টু অভাৰ এক্সপ্লইটেশ্যন, সেইটো কাৰণে কি হয়, ৰিচোৰ্চ ডেপ্লিট হৈছে, ডিগ্ৰেডেশ্যন অফ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ, এণ্ড এড্ৰেছিং দ্য ইম্পেক্টছ অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ. ক্লাইমেট চেঞ্জটোতো এটা নিউ ফেনমেনা, এইটোতো হৈছেই লগতে. The agricultural methods and inputs used have had significant implications for also had significant implications for sustainable agriculture. যেনেকে chemical fertilizers use কৰিলে কি হ'ব, soil fertility কমি যাব, ঠিক আছে, কালিলৈ বেলেগ crop grow কৰাত অসুবিধা হ'ব. So সেইটো কাৰণে agricultural methods and inputs used, they also have significant implications for sustainable agriculture. For example, increased use of fertilizer and chemicals, over exploitation and unsustainable use of water resources have affected soil health and fertility. Variability in weather conditions and relative predominance of rain-fed agriculture also impact production and productivity cycle. অলপ আগতে আমি ক্লাইমেট চেঞ্জৰ এটা ইম্পেক্ট দেখিলো, এল নিনো, আমি অলপ আগতে চালো, সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু লগতে এইখিনি বস্তু ফাৰ্টিলাইজাৰ, অভাৰ এক্সপ্লইটেশ্যন অফ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ, এইবিলাকে ৰিচোৰ্চ ডেপ্লিট কৰি আছে, আৰু চইল ফাৰ্টিলিটি কমি আছে বিকজ অফ ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউছেজ, ঠিক আছে. তো এইটো বস্তু কাউণ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে সাষ্টেইনেবল এগ্ৰিকালচাৰ সাষ্টেইনেবল কৰিবৰ কাৰণে these are the steps taken by the government. National Mission for Sustainable Agriculture, ইয়াৰে আণ্ডাৰত ৰেইন ফেড এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট was launched on the NMSA. এইটো স্কিমৰ সাব স্কিম হয় এটা, ৰেইন ফেড এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট. প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষি সিঞ্চাই যোজনা to promote extension of irrigation extension of areas under irrigation and water efficiency. ইয়াৰে আণ্ডাৰত তোমাৰ হেৰিও আছে, আমি অলৰেডি আগতে চালো, ইয়াৰে আণ্ডাৰত আমাৰ মাইক্ৰ ইৰিগেশ্যন, per drop more crop, অলপ আগতে আমি স্লাইডত চাইছিলো, per drop more crop, সেইটো এটা আগত অলৰেডি লিখা আছে স্লাইডত. ইয়াৰে আণ্ডাৰত মাইক্ৰ ইৰিগেশ্যন ফাণ্ড এটা আছে,
5,000 crore ঠিক আছে created with NABARD support states in expanding micro irrigation ঠিক আছে fertilizer optimization through PM Pranam যোৱা বছৰ budget 2023-24 launch কৰিছে PM Pranam incentivizes states to reduce chemical fertilizers use chemical fertilizers reduce কৰাৰ কাৰণে এটা হেৰি এইটো স্কিম লঞ্চ কৰিছিলে যে যোনে যিবোৰ states এটা মানে reduce কৰি আহিব they will get incentives ঠিক আছে soil health card scheme soil health card কি হয় macronutrients or macronutrients কিমান আছে আৰু micronutrients কিমান আছে এইবোৰ আমি ইনফৰমেশন আগতে পাই যাওঁ using technology তাৰমানে আমি আগতে পাই যাওঁ হেতুৰ কাৰণে কি হয় farmers get an মানে এডভান্স assessment এটা পাই যায় farmers যে কি crop আমি কাল্টিভেট কৰিব পাৰো ঠিক আছে লগতে introduction of urea gold is urea infused with sulfur to address sulfur deficiencies urea gold এইটো 2000 2023 around October মানত এইটো হেৰি কৰিছিলে চাগে probably urea gold এটা তোমাৰ neem coated urea শুনিছা চাগে neem coated urea 2016 UPSC Prelims ত সুধিছিলে neem coated urea neem দি coat কৰিলে কি হলে ইউৰিয়াটো যে soilত diffusion টো slow হৈ যায় তাৰমানে generally soilত হি diffuse হয়তো ইউৰিয়াটো এই neem যেতিয়া coat কৰি দিও আমি তেতিয়াহলে ইয়াৰ diffusion টো slow হৈ যাব ইউৰিয়াৰ quantity টো কমকে লাগিব তাৰমানে আমাৰ ইউৰিয়া import কৰিব আমি fertilizer generally import কৰো ন ইউৰিয়া বনাবৰ কাৰণে আমাক হেৰি লাগিব তো হেতু কাৰণে কি হয় neem coat যেতিয়া আমি কৰো ইউৰিয়াৰ diffusion টো slow হয় and it will require less quantity of urea এটো এটা হৈ গল organic and natural farming promote কৰিছে পৰম্পৰাগত কৃষি বিকাশ যোজনা very important scheme PIB ৰ পৰা এই ডিটেইলছত চাবা এইবিলাক আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে এটা আছে মিছন অৰ্গেনিক ভ্যালু চেইন ডেভেলপমেন্ট ফৰ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজন MOVCD NER এটো এটা অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং ৰ কাৰণে ঠিক আছে so these are some of the schemes মানে which are launched by the government to promote sustainable agriculture making agriculture sustainable it will come to animal husbandry dairying and fisheries এটা ডাবলিং ফাৰ্মাৰ্স ইনকাম যোনটো ৰিপৰ্ট অলপ আগতে আমি চাইছিলো কমিটি যোনটো বহাইছিলে 2016 ত that has recognized কি অকল এগ্ৰিকালচাৰ নহয় that has recognized the relevance of allied sectors also in agriculture growth এতিয়া তোমাৰ এগ্ৰিকালচাৰত যদি তুমি লাইভ ষ্টকটো ইন্টিগ্ৰেট কৰা তুমি ফুড প্ৰসেসিংও ইন্টিগ্ৰেট কৰা all these things will enhance the income of the farmers ঠিক আছে তো এটো কাৰণে এটো ৰেকগনাইজ কৰাৰ কাৰণে agriculture growth and buoyant source of farm income several government initiatives are being implemented to enhance productivity ensure animal health and facilitate infrastructure development ঠিক আছে আমি তিনটা বস্তুৰ ওপৰত ফোকাস কৰিছে animal husbandry dairying and fisheries interventions কি লৈছে ফাৰ্ষ্টতে আমি animal husbandry কথা কওঁ focusing on animal health livestock health and disease control program livestock বিলাকৰ cattle and এইবোৰ যোনবিলাক থাকে আমাৰ এইবোৰৰ কি হেলথৰ কাৰণে এইটো program launch কৰিছে digital livestock health and disease control program ঠিক আছে nurturing entrepreneurship development and per animal productivity national livestock mission entrepreneurship livestock sector to entrepreneurship মানে nurture কৰিবৰ কাৰণে try কৰিছে আৰু animal productivity এটা মোৰ মনত পৰিছে এটা হেৰি আছিলে গ্লোবাল লেভেলত নহয় ডেটাটা মই কৈ দিও এটা সার্ভে এটা আছিলে তাতে গ্লোবাল লেভেলত 2699 kg per animal per year গ্লোবাল লেভেলত যোনটো লাইভ ষ্টক হয় ন তাৰ প্ৰডাক্টিভিটি ইমান হয় 2699 kg per animal per year আৰু ইন্ডিয়াত কিমান হয় 1777 kg per animal per year আমাৰটো কম ফিগাৰটো কম দেখিছা এটো কোনটো সার্ভে কয় ইন্টিগ্রেটেড স্যাম্পল সার্ভে as per the integrated sample survey
integrated sample survey. So আমাৰ livestock productivity কম আৰু global levelত এইটো হয় তাৰমানে as per the integrated sample survey. So সেইটো কাৰণে কি হয় আমি enhance কৰিবৰ কাৰণে আমি per animal productivity enhance কৰিবৰ কাৰণে national livestock mission launch কৰিছো ঠিক আছে এইটো বহুত বস্তুৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে এইটো তোমাৰ এই যোনবিলাক আমাৰ ফডাৰ যোনবিলাক দিয়া হয় সেই ফডাৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে যোনটো তুমি সিহঁতক খোৱাবা তাৰমানে কেটল বিলাকক দ্যাট ইজ অলসো মানে সেইটো বস্তু ভাল হ'ব লাগিব ঠিক আছে জেনেটিক ফেক্টৰছো থাকে ঠিক আছে সেইকাৰণে আমাক ক্ৰছ ব্ৰিডিং কৰায় আৰ্টিফিচিয়েল ইনসেমিনেশন কৰায় সিমেন্ট ফ্ৰোজেন সিমেন্ট তোমাৰ হেৰি কৰি ৰাখে তোমাৰ ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখে সো দ্যাট আৰ্টিফিচিয়েল ব্ৰিডিং কৰাব পাৰে সো দিজ আৰ সাম অফ দ্য টেকনিক্স তাৰমানে ঠিক আছে So, এইটো এটা হৈ গ'ল লাইভষ্টক হেল্থ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ এনিমেল প্ৰডাক্টিভিটি কেনেকৈ বাঢ়ে আৰু এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ড এটা আছে যেনেকৈ তোমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ যেনেকৈ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ফাণ্ডছ আছে এনিমেল হাজবেণ্ডাৰীৰ কাৰণেও এটা ছেগ্ৰিগেটেড ছেপাৰেট আইচলেটেড ফাণ্ড এটা ৰাখিছে ফেচিলিটেটছ ইনভেষ্টমেণ্ট ফ্ৰম ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপক মানে প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰাইভেট কোম্পানীজ FPOs ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনছ and Section 8 companies and dairy cooperatives including by merging Dairy Processing and Infrastructure Development Fund in AIHDF in key areas like EGRA focus areas, dairy processing, meat processing, animal feed plants. Animal feed plants মানে এই মাত্ৰ যে মই ক'লো যে সিহঁতৰ ফডাৰটো ভাল নহয় ফডাৰটোতো ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব সিহঁতক ভাল খুৱাব লাগিব তেতিয়াহে সিহঁতৰ প্ৰডাক্টিভিটি এনহান্স হ'ব তাৰপিছত ব্ৰিড ইম্প্ৰুভমেণ্ট টেকনলজি ইয়াত কি আহিব ব্ৰিড ইম্প্ৰুভমেণ্ট টেকনলজিত one very good example is artificial insemination. Artificial insemination. ঠিক আছে এইবোৰৰ ওপৰত ফোকাস কৰা যায় লগতে there are animal health through livestock health and disease control scheme এটা আছে national animal disease control program for foot and mouth diseases and brucellosis এইবিলাক মেনশন কৰা আছে সাৰ্ভেত এইবিলাক foot and mouth disease আৰু brucellosis এইবোৰৰ বেমাৰৰ পৰা তাৰমানে eradicate কৰিবৰ কাৰণে there is a scheme আৰু setting up of 5 regional diagnostic laboratory এটা গুৱাহাটীতো আছে আমাৰ regional diagnostic laboratories গুৱাহাটীতো আছে এটা one of the 5 ঠিক আছে so these are important aspects of livestock হৈ গ'ল the fisheries ত আহো fisheries ত তোমাৰ ইণ্ডিয়া 2022-23 financial year 17.54 million tons ranking 3rd globally ঠিক আছে accounting for 8% of global production আমাৰতো ইমান ডাঙৰ coastline লগতে rivers ঠিক আছে আমাৰ দুটা টাইপ অফ fisheries হয় হেতু কাৰণে এটা হল আমাৰ seaৰ পৰা আহে আৰু লগতে আমাৰ rivers and lakes সেইবিলাকৰ পৰা আহে ইয়াৰ কাৰণে কি স্কিম আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা যোজনা প্ৰিলিমছত যোৱাবাৰ সুধিলে with objective to enhance seed and fish production এইটো এটা ফ্ল্যাগশিপ স্কিম হয় বহুত বিলাক তাৰ ফিচাৰ্স আছে এই ফিচাৰ্স বিলাক ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে fisheries and aquaculture infrastructure development FIDF যেনেকে animal husbandry কাৰণে ফান্ড আছিলে similar with fisheries development কাৰণে ফান্ড দিছিলে 2018 with a total fund size of ইমান 7.52 thousand crore figures are not very important but you need to remember the মানে the salient features যদি objective to গম পোৱা হেতু তুমি পৰীক্ষাত লিখিব পাৰা আৰু প্ৰিলিমছৰ কাৰণে features important হয় প্ৰিলিমছৰ কাৰণে next topic is agriculture research এতিয়া আমি যিমানবোৰ বস্তু পঢ়িলো সব বস্তু এটা বস্তুৰ ওপৰত ডিপেন্ড হৈ আছে এগ্ৰিকালচাৰ ৰিসাৰ্চ তুমি এটা লাইভষ্টকত আমি এটো ব্ৰুচেলোছিছ বা ফুট এণ্ড মাউথ ডিজিজ হোৱা বুলি কৈছো এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাক্টিভিটি বঢ়াব কৈছো when we focus on agricultural research then only we will able to know the মানে challenges আৰু হেতু এড্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে we will take scientific steps ঠিক আছে agricultural researchত ইম্পৰ্টেন্স দিয়া হৈছে pushing the frontiers of technology how এটা statement এটা দিছে ইয়াতে it is estimated that for every rupee
invested in agricultural research, including education, there is a payoff of 13.85. ঠিক আছে, তাৰমানে 1 টকা যদি তুমি এগ্ৰিকালচাৰ ৰিসাৰ্চত খৰচ কৰি আছা, you will get a return of 13.85. So it's highly advisable that you focus on agricultural research. So the parent body is Indian Council of Agriculture, ICAR, apex organization in agriculture research in the country. Kiki sector কাম কৰিছে? Crop and seed production, biofortified seeds. Biofortified seeds মানে জানা চাগে? Micronutrient deficiencies থাকে কিছুমান food items. Suppose micronutrient enhance কৰিব লাগে. Suppose rice ote, suppose আমাৰ কি আছে? কিবা এটা micronutrient, suppose potassium বা something like that কম আছে. So আমি কি কৰিম? Initially ৰোৱাৰ আগতে we will take some scientific strategy to infuse these potassium in rice. আৰু যেতিয়া এটো grow হ'ব, এই plants যে grow হৈ আহিব, তেতিয়া হলি এই potassium quantity তাত থাকিব ভাল amount. That is known as biofortification. Biofortification. Next, promotion of millets. অলগতে Sri Anna scheme পঢ়িলো আমি. Sri Anna scheme ত millets ৰ কথা কৈছে আৰু Assam millets mission ৰ এয়াও আছে. Animal production and health. ইমানবোৰ schemes আমি already চাই আহিলো. Animal production আৰু health ৰ ওপৰত. Agricultural mechanization. Agricultural mechanization, use of technologically advanced তাৰমানে তোমাৰ কিছুমান methods তাৰমানে. Agriculture এটা submission and agricultural mechanization বুলি এটা হেৰিও আছে, এটা স্কিমো আছে, ঠিক আছে। And fisheries. এইবিলাকৰ ওপৰত তাৰমানে ৰিসাৰ্চ কৰিছে মানে কৈছে। এইবিলাক it has worked in the diverse areas of research. আৰু climate changeৰ কাৰণে হেৰি তোমাৰ climate resilient তোমাৰ seeds, drought tolerant seeds এইবিলাকো produce কৰিছে। ইয়াত দিছেও 347 varieties of hybrids of 44 crops were released and 99 varieties of horticultural crops were notified for commercial cultivation. 27 biofortified varieties of rice, maize, finger millets. ঠিক আছে, এটা body আছে NICRA, NICRA, ICAR আন্ডাৰতে হয়, ICAR আন্ডাৰতে হয়। National full form to asile tomar heri National Initiative on Climate Resilient Agriculture. National Initiative on Climate Resilient Agriculture, NICRA. এই NICRA ও তোমাৰ climate resilient মানে seeds বা তেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰিবিলাকৰ ওপৰত ৰিসাৰ্চ কৰে আৰু try to addresses the impacts of climate change on agriculture. ঠিক আছে, ICAR আন্ডাৰতে হয় এইটো NICRA হেয়াটো। Many of the rice varieties of India that India now exports to the rest of the world came out of research at the International Rice Research Institute. Etu sage Philippines ot ase probably. International Rice Research Institute. Yar logoto amar collaboration ase. Aru eta body ase prelims ot UPSC podisil neki ICRISAT. Ei je millet mission poriso ami. Ei millet mission ot Assam logot Assam millet mission ot tomar Assam logot ei body tur collaboration ot ase ICRISAT. ICRISAT and Assam government have joined forces to advance climate resilient and nutritionally enhanced food systems through Assam Millets Mission. এইবোৰ body important হয় হ্যাঁ। International Crop Research Institute for Semi-Arid Tropics. International Crop Research Institute for Semi-Arid Tropics, ICRISAT. Thus, reinforcing the agricultural ecosystem with human and financial resources will continue to pay rich dividends to the farmers and to the nation. Research is very important. The economic survey says that you need to focus on research, agricultural research. Next, third important thing is the food processing sector. Food processing, vegetables you can produce koribo para, তাৰপিছত তুমি fruits ৰ পৰা produce কৰিব পাৰা, ঠিক আছে। Food processing, the availability of reasonably priced agricultural inputs, the vast labor force and continuously growing consumer demand provides essential elements for a robust food processing in the processing sector. এতিয়া agriculture মই starting ote কৈছিলো
যে 18.2% of the GDP contribute কৰে, but they are engaging more than 40% of the population in agriculture. So disguise unemployment হৈ আছে. So to address such things, this industry can be a মানে significant মানে হেৰি কৰিব পাৰে, মানে significant তোমাৰ চেঞ্জ আনিব পাৰে, যে যেনেকে এইটোতো হয় বাৰু, wastage, perishables, enhancing the shelf life of food products, value addition, agriculture, incentive, diversification, commercialize, এইকেইটাতো আৰু basic বস্তু, food processing industry হলে এইকেইটা cold chain ভাল হ'ব। লগতে food processing industry is one of the largest employers in the organized manufacturing with 12.02% share in the total employment in the organized sector. It is an important industry because it has a strong linkages with the agricultural sector. Agricultural sector লগত strong linkages আছে and can employ surplus workforce released from the agriculture sector, can address the issue of disguised unemployment. Agriculture যোনখিনি engage হৈ আছে, সেই যোনখিনি disguised unemployed, তাৰমানে সেইখিনি আমি যদি food processing, if we can create a robust food processing sector, তাত আমি employment generate কৰিব পাৰিম। ঠিক আছে, এটাতো food wastage reduce হ'ব, cold chain ভাল হ'ব, infrastructure ভাল হ'ব, post harvest ভাল হ'ব, লগতে employment generation হৈ আছে। এইবোৰ figures দিয়া আছে, GVA in the food processing has increased from ইমান 1.3 lakh to 2013 to 1.2 in 2022-23. The sector contributed 7.6% of the GVA in manufacturing. Manufacturing GVA 7.66% contribute কৰি আছে food processing এ। ঠিক আছে, এইবোৰ data you can answer or introduce কৰাৰ সময়ত, if you remember, you can write this. এইটো food processing sector, তাৰ growth এইখিনি সময়ত একদম slump হৈ গৈছিলে। This was the time of COVID. COVID আকৌ performance বেয়া হৈছে। It is now recovering. It is now recovering. Share of FPI দেখাইছে। Share of food processing industry in manufacturing GVA, ইয়াত যে লিখিছে manufacturing GVA increase হৈছে 1.3 lakh crore to ইমান নাই, এইটো বস্তু ইয়াত দেখুৱাইছে orange color। ঠিক আছে, 7.66% বুলি কৈছে তো 2022-23 somewhere here 7.66%। ঠিক আছে, এইটো হল ফুড প্ৰসেসিংৰ এটা হাব এণ্ড স্পোক মডেল বুলি ক'ব পাৰা। So how it has মানে how can we link the food processing to agriculture? farmer groups থাকিব আৰু self help groups থাকিব। ঠিক আছে, CC মানে হল তোমাৰ collection centers বিলাকত farmers আনিলে, farmers groups আনিলে, SHG আনিলে, PPC primary producing center এতিয়া primary producing center পৰা ক'ত যাব, মেগা ফুড পাৰ্ক, এটা মেগা ফুড পাৰ্ক স্কিমো আছে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ। মেগা ফুড পাৰ্কছৰ পৰা ভেজিটেবলছ বা ফ্ৰেছ প্ৰডাক্টছ বা সেইখিনি ফ্ৰেছ প্ৰডাক্টছ খিনি চেলছত যাব, আৰু লগতে কি কৰিব, এইখিনি যোনখিনি তোমাৰ ধৰা ফ্ৰুট জাম বনালে, ভেজিটেবলছৰ পৰা কিবা আদাৰ আইটেমছ বনালে, সেইখিনি যোনখিনি প্ৰচেছ ফুড ভেলু এড কৰি পেলাই এক্সপৰ্টো কৰিব পাৰে ডমেষ্টিক চেল। চ' টু ৱে ইজ গেটিং বেনিফিটেড, দুটা বস্তু বেনিফিট হৈ আছে, এটাতো গোটেই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ হৈ আছে, ফ্ৰেছ প্ৰডাক্টছ পাই আছে, লগতে তোমাৰ প্ৰফিটো আৰ্ন হৈ আছে ফাৰ্মাৰ্ছে, লগতে ভেলু এডিশ্যন হৈ আছে, এক্সপৰ্টো কৰিব পাৰিব, ডমেষ্টিক চেলছ বাঢ়ি আছে। চ' ইজ দ্য হাব এণ্ড স্পোক মডেল। ফুড প্ৰচেছিঙৰ যদি কিবা কুৱেশ্যন আহে মেইনছত, what are the significant, discuss the significance of food processing industry in India, what are the challenges, এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন সুধিছে, UPSC তো সুধিছে। So যেতিয়া এক্সপ্লেইন কৰিবা, you can always use this diagram, মানে ভেলু এডিশ্যন হৈ যায়, এনৰিচ হৈ যায় বস্তুটো। এইটো হাব এণ্ড স্পোক মডেল বুলি লিখি দিব পাৰা, ফিগাৰ হাব এণ্ড স্পোক মডেল। এটা স্কিমছ কি কি আছে আমাৰ FPI ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ কাৰণে। কিষাণ সম্পদা যোজনা আমি আগতে পঢ়িলো অলপ আগতে, সেম কিষাণ সম্পদা যোজনা অলসো ফোকাসেস অন ফুড প্ৰচেছিং। ঠিক আছে, মেগা ফুড পাৰ্ক স্কিম, এইটো মেগা ফুড পাৰ্ক স্কিম। ঠিক আছে, এই মডেলটো ফলো কৰে মেগা ফুড পাৰ্ক স্কিম। Production Link Incentive Scheme for Food Processing Industry supports the creation of global food manufacturing champions, branding and marketing value. Eta food item sell koribo lagle, we need to brand it, we need a global reach. ঠিক আছে, মার্কেটিং আপলোড কৰিব লাগিলে আমাৰ ফৰেন কান্ট্ৰিজত যেতিয়া কৰিব লাগিব, সো আমাৰ কোৱালিটিটো ভাল হ'ব লাগিব, ব্ৰেণ্ডিং আমি সব এইবিলাক বস্তুৰ ওপৰত ফোকাস কৰিব লাগিব। সো প্ৰডাকশন লিংক ইনচেন্টিভ স্কিম ফৰ এইটো এটা স্কিম আছে, এইটো এটা লঞ্চ কৰিছিলে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ্ছ ফৰ্মেলাইজেশ্যন অফ মাইক্ৰ ফুড প্ৰচেছিং এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ উইথ আ টোটাল আউটলে অফ 10,000 crore, provides credit link subsidy and capacity building including marketing and branding support. Various schemes list down কৰি দিছো মই,
কি কৰিবা প্ৰিলিমছৰ কাৰণে just go through PIB চাই পেলাই আৰু মেইনছত when you are asked a question conclusion বা তোমাৰ ধৰা way forwarded you can always use these schemes way forwarded যে এইবিলাক schemes-ৰ কাৰণে food processing industry is getting a trust ঠিক আছে স্লাইডখন পাই যাবা স্লাইডখন মানে if you go through the slide I have tried to incorporate almost everything what is given in the survey slides যিখিনি দিব পাৰিছো তাৰমানে ইয়াতকে বেছি দৰকাৰো নাই আৰু যিকেইটা সাব টপিকস আছে ইয়াতে সেইকেইটা গোটেইকেইটা তোমালোকৰ GS3 ৰ যোনখিনি এগ্ৰিকালচাৰ ফুড প্ৰসেসিং যোনখিনি চেপ্টাৰ আছে মানে সিলেবাছত গোটেইখিনি এলাইন হৈ আছে ইয়াতে আৰু কি টেকঅৱেজ আমি কি পালো সাৰ্ভেখনৰ পৰা যি হেয়াত performance of agriculture sector remains critical for economy's growth yes agriculture sector আমাৰ economic growth ৰ কাৰণে খুব critical allied sectors are importance animal husbandry dairying fisheries to enhance farmers income doubling farmers income report এও কৈছে DFI report 2016 highlight কৰিছে ঠিক আছে next smallholder farmers income cannot be increased by producing only rice ঠিক আছে we need to move to high value agriculture fruits vegetables fisheries poultry etc farmers income crop diversification towards oil seeds আমি চাইছো national mission on oil seeds pulses horticulture requires addressing critical issues such as investment in agriculture infrastructure credit accessibility and appropriate marketing next what the economic survey highlights is efforts must be made to encourage production patterns practices in various geographies that are consistent with their agroclimatic conditions characteristics bilak identify কৰিব লাগে in অসমত কেইটা agroclimatic হেৰি আছে আমাৰ agroclimatic regions আছে অসমত জানা 6 agroclimatic regions ছটা agroclimatic এটা আমি each and every agroclimatic regions ৰ যদি আমি মানে characteristics বিলাক বুজি পাওঁ we can always encourage production তাৰে accordingly আমি production টো কৰিব গুৰুত্ব দিব পাৰিম হয় নাই ঠিক আছে হেতুটো এফৰ্ট দিব লাগিব research and development already পঢ়িছো আমি research and development ত খুব highlight কৰিছে survey and promotion of digital technologies as well as improving the quality of seeds including promoting organic and natural farming already slide আমি discuss কৰিছো পৰম্পৰাগত কৃষি বিকাশ যোজনা mission for organic farming in northeast region হেতু can play আৰু এটা PM Pranam scheme also focuses on reducing chemical fertilizers significant role in realization of sustainable agriculture practices and efficiency farm income and influence farmers behavior enhancing private sector investment private sector investments role is very important অকল গভৰ্ণমেণ্টে নহয় প্ৰাইভেট সেক্টৰৰ ৰোলো লাগিব ইনভেষ্টমেন্ট ইন টেকনলজি ঠিক আছে মাৰ্কেটিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু ৰিডাকশ্যন ইন পোষ্ট হাৰ্ভেষ্ট লছেছ need a scaled up a greater focus on post harvest infrastructure cold chain er kotha koisu moi food processing or through ami cold chain create koribo parim and the development of food processing sector can reduce wastage loss and increase the length of storage ensuring better prices for the farmers aru enam porisu marketing or ami porisu initiatives lo aise enam are promoting fpos mane farmer producer organizations too many farmers coming together forming organizations ঠিক আছে আৰু allowing cooperatives যেনেকৈ amul to participate in agri marketing can improve the market infrastructure and allow better price delivery improving the marketing infrastructure by incentivizing states can be explored so these are the key takeaways the তোমাৰ economic survey highlights তাৰমানে ঠিক আছে এটা বস্তু লিখাব ভাবিছিলো এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিংৰ দুটামান বস্তু আমি টাইম है ना हो गया ঠিক আছে এটো বাৰু নহলে মই হেৰিত দি দিম নহলে নেক্সট ক্লাছত এটা টপিক বাকি থাকে এটা টপিক বাকি থাকা নাই মই এটা লিখাই দিম বুলি ভাবিছিলো এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিংৰ চ্যালেঞ্জেস কেটামান তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা মই কোৱেশ্চনটো দি দিছো ঠিক আছে এইকেইটা কোৱেশ্চন তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা challenges opportunities of food processing
অলৰেডি আমি ফুড প্ৰসেসিঙৰ বহুতখিনি বস্তু ডিসকাস কৰিছো ইনকাম অফ ফাৰ্মাৰ্স কেনেকৈ বাঢ়িব এইবোৰত তুমি ইউ কেন ইউজ দোজ ইনকাম অফ ফাৰ্মাৰ্স যে বাঢ়িব বুলি কৈছে ইউ কেন ইউজ দোজ তোমাৰ সেই যে মেগা ফুড পাৰ্ক স্কিম যোনটো ইয়াতে ডায়াগ্ৰামটো দিয়া আছে মেগা ফুড পাৰ্কৰ সেইটো ইউজ কৰিব পাৰিবা সেইটো ইউজ কৰিলে কেনেকৈ এগ্ৰিকালচাৰ চেইনটো কেনেকৈ ইম্প্ৰুভ হ'ব তাৰপিছত নেক্সট সিগনিফিকেন্স এণ্ড চেলেঞ্জেছ অফ এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং এইটো অলপ তোমালোকে পাই যাবা এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং চেলেঞ্জেছ লাইসেন্সিং বেৰিয়াৰ্ছ থাকে নতুন এণ্টাৰপ্ৰেনাৰে যেতিয়া মাৰ্কেটিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত সোমাব ট্ৰাই কৰে দে নিড টু পে হাই ফিজ ঠিক আছে সেইবিলাক বস্তু এগ্ৰিকালচাৰ আৰু প্ৰাইভেট সেক্টৰৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন কম মাৰ্কেটিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে সেইবোৰ চেলেঞ্জেছ সেইবোৰ তোমালোকে অলপ সাৰ্চ কৰিলে পাই যাবা what are some of the recent initiatives taken by the government with regard to agriculture marketing in already likhisu futures commodity market etu yat slide dia ase what are the present challenges etu UPSC 2018 ত খুদিছিলে চাগে হা 2018 নহয় 2022 নে 21 I forgot the year ta mane present challenges before crop diversification how far has MSP system provided the trust to the crop diversification MSP 23 crops er karone dia hoy sorry 22 crops er karone dia hoy kintu you will see that mostly tumar 4-5টা বা মানে জিমান বিলা ক্ৰপছ দিয়া হৈছে হিমানবোৰ ক্ৰপছ মানে সবে গ্ৰো নকৰে তাৰ মানে মেইনলি দে ফোকাস অন ৰাইস হুইট এগিৰা মেইন হেগিৰা মানে ফোকাস কৰে সো হেতু কাৰণে কি MSP যদিও দিয়া হয় হাউ ফাৰ কৈছে তো টেক challenges খিনিও লিখিব লাগিব how does climate change impact agriculture এটো যে লিখিব পাৰিবা discuss the initiatives one initiative is NICRA discuss কৰিছো NICRA ICAR research body ঠিক আছে এইবিলাক লিখিব পাৰিবা initiatives taken by to impact the climate change on agriculture research তাৰপিছত তোমাৰ climate resilient drought resilient অসমৰ কনটেক্সটতো লিখিব পাৰিবা এক্সাম্পলছ বিলাক সো এইবিলাক ট্ৰাই কৰিবা তোমালোকে কোৱেশ্চনছ বোৰ সলভ কৰিবৰ কাৰণে স্লাইডত বহুত বস্তু দিয়া হৈছে ঠিক আছে জাস্ট গো থ্ৰু দা স্লাইডছ আৰু যোনবিলাক স্কিমছ আছে পলিচিজ আছে এইবোৰ অলপ PIBত চাই পেলাই ইউ কেন অলৱেজ মানে সেইখিনি বস্তু ট্ৰাই কৰিবা অলমোষ্ট এগ্ৰিকালচাৰ যোনটো টপিক ন হেৰি তোমাৰ syllabusত almost agriculture topic or everything revolves around this এই স্লাইডখনত যিমানখিনি বস্তু আছে তোমালোকে সিলেবাসখন চালে গম পাই যাবা ক্ৰপিং প্যাটাৰ্ন ক্ৰপ ডাইভাৰ্সিটি তোমাৰ ক্ৰপিং তোমাৰ ইন্টেন্সিটি ইৰিগেশ্যন তাৰপিছত তোমাৰ লাইফ ষ্টক আৰু এলাইড সেক্টৰ এইবোৰটো আছে এইবোৰ গোটেইবোৰ তাত আছে এইখিনি তোমালোকে ইউজ কৰিব পাৰা এখন না আই হেভ ট্ৰাইড টু ইনকৰ্পৰেট এভৰিথিং য'ত ইকনমিক্স সাবে যি দিয়া আছে স্লাইডত মই ট্ৰাই কৰিছো ইনক্লুড কৰিবৰ কাৰণে সো এইখিনি আৰু ঠিক আছে